the students, and just below that is chat window using which students can type questions during the lecture. They also have a hand raise option, which enables them to communicate with the studio in case of any query. These icons on the bottom right indicate that the classroom is properly connected to the studio. Yes, ma'am. Now we see the student in the big window and Vinod sir in the smaller one. Session occurred. Sir, please explain. Vinod sir has turned the student the presenter and he is addressing all the other classrooms. The mucosa generates enzymes which supplement the digestive enzymes of the pancreas and the liver. This is a typical classroom to studio interaction. Thank you, sir. This wonderful session is taking place in 480 municipal schools across Mumbai. Earlier, the only avenues available for students were physical classrooms where teachers would take classes in person. And we all know the challenges involved in this type of teaching methodology. But with the help of EduBeam, these students can now have access to expert faculty that was hitherto unheard of. Let us conclude by quickly revisiting EduBeam advantages. Experts can conduct multiple classes simultaneously for all the connected classrooms. The satellite distribution model effectively addresses all accessibility challenges across the country. Secure encryption assures protection of intellectual property. An engaging content delivery mechanism with various teaching aids improves student participation and greatly boosts their academic success. The knowledge of proficient teachers can be leveraged to benefit students who otherwise could never have had access to their expertise. We hope you have found this demonstration informative. If you have any other queries, please do not hesitate to call us on 224055 3333 or write to us at education@valuablegroup.com. Thank you. Hello and a warm welcome to all of you. This is a demonstration on EduBeam, a virtual learning solution presented by Valuable Edutainment. It is a satellite-based distance learning solution which eliminates time and distance constraints and facilitates interactive exchange of information between a central studio and multiple remote locations in real time in a unique interactive environment. Let's see how EduBeam exactly works. An expert teacher delivers a lecture from a studio using various teaching aids like whiteboard and smartboard. This signal is recorded and then encrypted at source and transmitted to a satellite hub. This content is then relayed to a geosynchronous satellite that can simultaneously broadcast to any number of virtual classrooms, which is received via a remote VSAT dish. A two-way communication is enabled via video cameras and microphones to give an experience of a completely realistic classroom atmosphere. Hello students. Today we have a very interesting topic. We shall be learning about the human digestive system using this video. In digestion, food is changed by the organs. As we can see, Vinod sir is using the smartboard to deliver a lecture on the human digestive system. It vastly enhances the learning experience and recall. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. Each villus contains... The display monitor in the classroom is divided into 5 main areas. It can be customized as per user requirement. The largest one, of course, is that of the teacher. These live feeds from 2 connected classrooms where this lecture is seen. It is on an auto scan mode, displaying 2 classrooms at the same time. This is the ticker displaying special instructions for the students, and just below that is chat window using which students can type questions during the lecture. They also have a hand raise option, which enables them to communicate with the studio in case of any query. These icons on the bottom right indicate that the classroom is properly connected to the studio. Yes, ma'am. Now we see the student in the big window and Vinod sir in the smaller one. Session occurred. Sir, please explain. Vinod sir has turned the student the presenter and he is addressing all the other classrooms. The mucosa generates enzymes which supplement the digestive enzymes of the pancreas and the liver.
This is a typical classroom to studio interaction. Thank you, sir. This wonderful session is taking place in 480 municipal schools across Mumbai. Earlier, the only avenues available for students were physical classrooms where teachers would take classes in person. And we all know the challenges involved in this type of teaching methodology. But with the help of EduBeam, these students can now have access to expert faculty that was hitherto unheard of. Let us conclude by quickly revisiting EduBeam advantages. Experts can conduct all accessibility challenges across the country. Secure encryption assures protection of intellectual property. An engaging content delivery mechanism with various teaching aids improves student participation and greatly boosts their academic success. The knowledge of proficient teachers can be leveraged to benefit students who otherwise would never have had access to their expertise. We hope you have found this demonstration informative. If you have any other queries, please do not hesitate to call us on 224055 3333 or write to us at education@valuablegroup.com. Thank you. Hello and a warm welcome to all of you. This is a demonstration on EduBeam, a virtual learning solution presented by Valuable Edutainment. It is a satellite-based distance learning solution which eliminates time and distance constraints and facilitates interactive exchange of information between a central studio and practical demonstrations. The smart board can be effectively used for information assimilation and recall. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. Each villus contains... The display monitor in the classroom is divided into 5 main areas. It can be customized as per user requirement. The largest one, of course, is that of the teacher. These windows on the right are live feeds from 2 connected classrooms where this lecture is seen. It is on an auto scan mode, displaying 2 classrooms at the same. This is the ticker displaying special instructions for the students, and just below that is chat window using which students can type questions during the lecture. They also have a hand raise option which enables them to communicate with the studio in case of any query. These icons on the bottom right indicate that the classroom is properly connected to the studio. Yes, ma'am. Now we see the student in the big window and Vinod sir in the smaller one. Session occur. Sir, please explain. Vinod sir has turned the student the presenter and he is addressing all the other classrooms. The mucosa generates enzymes which supplement the digestive enzymes of the pancreas and the liver. This is a typical classroom to studio interaction. Thank you, sir. This wonderful session is taking place in 480 municipal schools across Mumbai. Earlier, the only avenues available for students were physical classrooms where teachers would take classes in person. And we all know the challenges involved in this type of teaching methodology. But with the help of EduBeam, these students नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मनपूर्वक स्वागत करतो. इयत्ता 9वी मराठी कुमार भारती या पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 6 या झोपडीत माझ्या या कवितेविषयी
आज आपण अधिक माहिती समजून घेणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, या आधीही अशाच आभासी वर्गाच्या माध्यमातून अथवा आपल्या शाळेतील शिक्षकांनी आपल्याला या आधीचे पाठ, कविता छानपणे शिकवलेच असतील, हो की नाही? मग आता आपल्याला आज इयत्ता 9वीच्या पाठ्यपुस्तकातील, मराठीच्या पाठ्यपुस्तकातील कविता क्रमांक 6 या झोपडीत माझ्या या कवितेविषयी अधिक माहिती जाणून घ्यायची आहे. तुम्ही उत्सुक आहात ना माहिती जाणून घ्यायला? चला तर मग आपण कवितेकडे वळूया. कवितेचं शीर्षक आहे या झोपडीत माझ्या. आपण आजपर्यंत अनेक पाठ, अनेक कविता ह्या समजून घेतल्यात, शिकून घेतल्यात. पण तुम्ही एक छोटीशी गोष्ट लक्षात घेतली का? प्रत्येक पाठ अथवा कविता याच्या सुरुवातीला लेखकाचा किंवा कवीचा परिचय दिलेला असतो. त्यात अनेक लेखक असतात, कवी असतात, संत असतात. या सर्वांचा परिचय या ठिकाणी दिलेला असतो आणि बऱ्याचदा आपल्या विद्यार्थी मित्रांकडून तो परिचय थोडासा दुर्लक्षित राहून जातो. पाठाकडे आपण लक्ष देतो, कवितेकडे लक्ष देतो. काही विद्यार्थी छानपैकी कविताही पाठ करतात. तालासुची असलेली ही अतिरिक्त माहिती आपल्या जीवनाला एक वेगळाच आयाम देत असते. एक वेगळी अनुभूती त्यांच्या कार्यातून आपल्याला मिळत असते. म्हणून आपण कवितेचे लेखक, कवितेचे कवी, लेखक यांची माहिती मिळवणं हे देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे. चला तर मग आजच्या कवितेचे जे कवी आहेत हे देखील खूप मोठी विभूती आहे बरं का. यांच्याविषयी आपण अधिकची माहिती जाणून घेऊया. या झोपडीत माझ्या या कवितेचे कवी आहेत राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज. कोण आहेत बरं? कोण सांगेल मला? बरोबर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज. मित्रांनो, मला असं सांगा, तुमच्यापैकी किती जणांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं छायाचित्र पाहिलं आहे, त्यांचा फोटो बघितलाय? ज्यांनी बघितला असेल त्यांनी हात वर करा बरं. ओहो, बऱ्याच जणांनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं छायाचित्र पाहिलंय बरं का. पण तरीही काही आपले विद्यार्थी आणि विद्यार्थी मैत्रिणी यांनी त्यांचं छायाचित्र पाहिलेलं नाही. तर आता सर्वप्रथम मी तुम्हाला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांचं छायाचित्र पीपीटीच्या माध्यमाद्वारे दाखवतो. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा जो जन्म आहे ना, तो 30 एप्रिल 1909 रोजी यावली या अमरावती जिल्ह्यातील लहानशा गावी झाला. त्यांचं निर्वाण 11 ऑक्टोबर 1968 रोजी मोझरी अमरावती जिल्ह्यातीलच गावी झालं. यांचे छायाचित्र आता आपण बघूया. बघा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचं छायाचित्र मी आपल्या समोर या ठिकाणी स्क्रीनवर दाखवलेलं आहे. मित्रांनो, हे जे छायाचित्र तुम्ही पाहताय, हे छायाचित्र राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराजांचं आहे. त्यांचं खरं नाव माणिक बंडोजी ठाकूर. काय नाव सांगितलं मी? माणिक बंडोजी ठाकूर. त्यांचा जन्म परत एकदा सांगतो, नीट लक्ष द्या. त्यांचा जन्म 30 एप्रिल 1909 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील मोझरी या गावी झाला, यावली या गावी झाला. एका गरीब कुटुंबात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जन्माला आलेत. त्यांच्या वडिलांचे नाव बंडोजी तर आईचं नाव मंजुळाबाई होते. पुन्हा एकदा नीट लक्षात घ्या. त्यांच्या वडिलांचं नाव बंडोजी तर आईचे नाव मंजुळाबाई होते. त्यांचे गुरु म्हणजे अडकोजी महाराज यांच्याकडे
लहानपणी त्यांचे आई वडील त्यांना घेऊन गेले आणि त्या गुरूंनी त्यांना मांडीवर घेतलं आणि त्यांचं नाव तुकड्या किंवा तुकडोजी म्हणून तिथे ठेवलं. तेव्हापासून संत तुकडोजी महाराजांना माणिक या नावाऐवजी तुकडोजी या नावाने संबोधण्यात येऊ लागलं. संत तुकडोजी महाराजांनी आपल्या 59 वर्षाच्या आयुष्यात समाज सुधारकाचं कार्य केलं. समाज सुधारक म्हणजे काय, तर समाजामध्ये अनेक चुकीच्या रूढी परंपरा ह्या असतात, त्या समाजातील लोकांच्या निदर्शनास आणून देणं आणि त्यामध्ये योग्य तो बदल करून समाजाला उन्नत अशा मार्गाला घेऊन जाणं म्हणजे समाजोद्धाराचं कार्य तुकडोजी महाराजांनी केलं. मग यात समाजात असणाऱ्या अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद या समाजविघातक गोष्टींना त्यांनी विरोध केला. बघा, अंधश्रद्धा, जातीभेद आणि धर्मभेद. आता अंधश्रद्धा म्हणजे काय, तर आपणही आपल्या जीवनामध्ये अनेक अशा गोष्टी करत असतो की त्या अंधश्रद्धा आहेत हे देखील आपल्याला कळत नाही. फक्त पूर्वापार परंपरेने चालत आलेल्या आहेत म्हणून आपण त्या गोष्टी पाळत राहतो किंवा त्या पुढे नेत राहतो. पण त्या गोष्टी खरोखर आपल्या समाजाला, आपल्या जीवनाला पुढे नेणाऱ्या, प्रगतीच्या वाटेवर नेणाऱ्या अथवा आपलं जीवन उन्नत करणाऱ्या आहेत का, याविषयी मात्र आपण कुठलाही विचार करत नाही. तर अशा ज्या काही अंधश्रद्धा आहेत त्या अंधश्रद्धांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी नेहमी विरोध केला. त्यानंतर आहे समाजातली मोठी समस्या म्हणजे जातीभेद. आता मला सांगा, आपल्या समाजामध्ये अनेक जातीचे, धर्माचे लोक राहतात. या जाती धर्माच्या लोकांमध्ये आपणही कधी कधी तेढ होताना पाहतो, त्यांच्यात वैमनस्य होताना पाहतो. मग ही तेढ, हे वैमनस्य कशामुळे होतं? फक्त जातीमुळे? मला सांगा, दोन जातीतली लोक त्यांचं बोलणं सारखं, एका भागात असल्यामुळे बोलणं सारखं, त्यांचं राहणीमान सारखं, अन्न सारखं, थोड्याफार फरकाने अन्नामध्ये फरक असू शकतो, खाण्याच्या पद्धती वेगळ्या असू शकतात, पण त्यामुळे त्यांच्यामध्ये भेद करावा अशी कुठलीही गोष्ट राहत नाही. आणि परमेश्वराने किंवा निसर्गाने आपल्याला आपल्या शरीरामध्ये जे रक्त दिलेलं आहे ते देखील जातीनुसार भिन्न नाही, ते देखील एकच आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा जातीभेद आपण करू नये अशी शिकवण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी समाजाला दिली. धर्मभेद, जसा जातींमध्ये भेद पाळला जातो तसे अनेक लोक धर्मामध्ये देखील भेद करतात. हा या धर्माचा, तो त्या धर्माचा. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज असं म्हणतात की सर्व धर्म हे एक आहेत, या पृथ्वी तलावरील मनुष्य प्राणी हा एक आहे आणि त्याने एकोप्यानं राहिलं पाहिजे, नांदलं पाहिजे आणि त्यातच खरी समाजाची, तात्पर्याने राष्ट्राची उन्नती आहे, प्रगती आहे असं तुकडोजी महाराज म्हणतात. तुकडोजी महाराजांच्या कार्यातून देशभक्ती वाढीला लावणं, प्रत्येक समाजातील घटकामध्ये देशभक्तीची जाणीव निर्माण होणं, हा माझा देश आहे, या देशाकरता मी झटलं पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे अशी जाणीव त्यांच्या कार्यातून येते. अहिंसेचे विचार त्यांनी पेरले. त्यांना हिंसा मान्य नव्हती. अहिंसा, कायम माणसाने अहिंसावादी राहावं असे विचार त्यांनी पेरले. यासाठी त्यांनी भजन आणि कीर्तन या परंपरेचा खूप छान उपयोग करून घेतला. आता तुम्ही त्यांचा जो फोटो पाहत आहात त्या फोटोमध्ये त्यांच्या हातामध्ये एक वाद्य आहे. हे वाद्य जे आहे याला खंजिरी असं म्हणतात. खंजिरी वाद्य जे तुमच्या समोर आता दिसतंय हे अगदी छोटंसं चर्मवाद्य आहे. या चर्मवाद्यावर विविध आवाज निर्माण करून भजनाला एक प्रकारची लय, साथ, संगत दिली जाते आणि त्याद्वारे लोकांचं प्रबोधन करणे हे कार्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी आपल्या कार्यातून केलं. तुकडोजी महाराजांनी मराठीतच नाही तर हिंदी भाषेतही काव्यरचना केलेली आहे. त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म
राष्ट्रीय भजनावली इत्यादी पुस्तके देखील प्रकाशित केलेली आहेत. म्हणजे त्यांनी जसं लोकांचं प्रबोधन केलं त्यासह त्यांनी अनेक ग्रंथांचं लेखन देखील केलेलं आहे. त्यांचा सर्वात महत्वाचा आणि गाजलेला ग्रंथ म्हणजे सार्थ ग्रामगीता होय, जो आत्ता तुमच्या समोर तुम्हाला दिसतोय स्क्रीनवर. या ग्रामगीतेमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्व धर्म समभाव याविषयीचं आवाहन केलेलं आहे. शिक्षण, पूर्वीच्या काळी शिक्षणाला विरोध केला जायचा. शिक्षण घेण्याविषयी आसक्ती नव्हती. त्यातल्या त्यात मुलींना, महिलांना शिक्षण घेण्याची तर परवानगीच नव्हती. तर त्या काळामध्ये मुलींना, महिलांना अथवा बालकांनी शिक्षण घ्यावं यासाठी या ग्रंथातून तुकडोजी महाराजांनी प्रेरित केलं. मानवात असलेले भेदाभेद ते टाळणं यासाठी त्यांनी सांगितलं. अस्पृश्यता निर्मूलन केली, अंधश्रद्धेचं निर्मूलन झालं. गावागावात स्वच्छता असली पाहिजे आणि स्वच्छता असल्याने, परिसर स्वच्छ राहिल्याने रोगराई राहत नाही, आरोग्य चांगले राहते आणि सर्व धर्माविषयी आपल्या मनात प्रेमाची आणि आपुलकीची भावना असावी असा संदेश राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी आपल्या सार्थ ग्रामगीता या ग्रंथातून दिलेला आहे. बरं, हा संदेश देताना, हा उपदेश करताना त्यांनी कधी कोणावर रागावले नाहीत, तर अतिशय ममतेने, आईच्या ममत्वाने, वात्सल्यपूर्णतेने त्यांनी हे संदेश आपल्या सर्व गावकऱ्यांना आणि सर्व बंधूंना या ठिकाणी दिलेले आहेत. त्यांनी 1935 साली मोझरी या गावी गुरुकुंज आश्रमाची स्थापना केली. गुरुदेव सेवा मंडळे त्यांनी स्थापन केली. या मंडळांमार्फत आजही समाजोद्धाराचे अविरत असे कार्य सुरू आहे. त्यांनी संपूर्ण विश्वाला विश्व बंधुत्वाचा संदेश दिला. नुसतं भारतीयांसाठीच नाही, तर संपूर्ण विश्व एक झालं पाहिजे, त्यांच्यामध्ये बंधुभाव नांदला पाहिजे अशी शिकवण त्यांनी दिली. या कामासाठी त्यांना जपान येथे जाण्याची देखील संधी मिळाली बरं का. आणि जपान येथे गेल्यानंतर त्यांनी तिथे देखील काही भजन सादर केली. भारतामध्ये इंग्रजांविरुद्ध 1942 साली भारत छोडो हे जे आंदोलन छेडण्यात आलं, त्या आंदोलनामध्ये सुद्धा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. त्यामुळे इंग्रजांनी त्यांना अटकही केली होती. त्या काळामध्ये राष्ट्रवीर, क्रांतिकारक, सर्वसामान्य जनता यांना स्वातंत्र्याची स्फूर्ती मिळावी म्हणून त्यांनी आते हे नाथ हमारे हे पद रचलं आणि हे पद त्या काळी स्वातंत्र्य लढ्यातील एक स्फूर्तिगान ठरलेलं होतं. तुकडोजी महाराजांच्या समाजोद्धाराच्या कार्याबद्दल जनतेनेच त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधी देऊन त्यांना गौरवण्यात आले. तुकडोजी महाराजांनी आपले भजन, कीर्तन हे आपले पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांच्या समोर देखील या भजनाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं. त्यांचं हे कार्य पाहून भारत सरकारने त्यांची प्रतिमा, त्यांचं छायाचित्र असलेलं 1 रुपयाचं पोस्टाचं तिकीट देखील प्रसारित केलेलं आहे, जे तुमच्या समोर आहे. बघा, त्या ठिकाणी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांचा छायाचित्र दिसतंय. आजूबाजूला लोक बसलेली आहेत. खेड्याचं वर्णन, खेड्याची चित्र, तिथे घरांची चित्र दाखवली आहेत आणि ते लोकांना संदेश देतात, ते प्रबोधन करतात, ते असं त्या पोस्टाच्या तिकिटावर आपल्याला पाहावयास मिळतं. मित्रांनो, आजच्या धकाधकीच्या जीवनात माणूस सुख, शांती या गोष्टींपासून पारखा झालेला आहे. आजची त्यांची जी कविता आहे, या झोपडीत माझ्या, या कवितेला आता आपण सुरुवात करणार आहोत. आणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे की आज माणूस काय करतोय, त्याच्या जीवनात खूप धावपळ आलेली आहे. जीवन धकाधकीचं झालेलं आहे. सुख, शांती या गोष्टींना तो पारखा झालेला आहे. सर्व जनता, सुख म्हणजे आर्थिक सुबत्ता. सुखाची व्याख्या काय केली जाते की ज्याच्याकडे जास्त पैसा आहे, बंगला आहे, गाडी आहे, त्या सर्वांना
असं वाटतं किंवा त्यांच्याकडे बघणाऱ्यांना इतरांना असं वाटतं की अरे वा, यांच्याकडे किती मोठा बंगला आहे, किती मोठी बिल्डिंग आहे, छान गाडी आहे, रोज गाडीने जातात, कारने फिरतात, हे किती सुखी असतील, हे किती आनंदी धावताना आर्थिक परिस्थिती आणि सुख यांचा काहीही संबंध नसतो. कारण सुख आणि दुःख या मानवी मनाच्या भावभावना आहेत. सुख मानण्यावर अवलंबून असतं. काही परिस्थितीत अनेक लोक आपण सुखी राहताना पाहतो, तर काही अनेक सुख त्यांच्या पायाशी लोळण घेतली तरी ते आनंदी दिसत नाही. असा या कवितेचा साधारण भावार्थ आहे. चला तर आता आपण या कवितेच्या एक एक कडव्याचा भावार्थ समजून घेऊया. बघा, आत्ताची कविता, या झोपडीत माझ्या राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली. विविध तारे आपल्याला पाहायला मिळतात. भूमीवरी पडावे ताऱ्यांकडे पहावे, प्रभू नाम नित्य गावे या झोपडीत माझ्या. भूमीवरी पडायचं, ताऱ्यांकडे बघायचं आणि पडल्या पडल्या प्रभूचं नाव, प्रभू म्हणजे परमेश्वर, परमेश्वराचं नित्य नामस्मरण आपल्या मुखातून होऊ द्यायचं या झोपडीत माझ्या. मी काय करतो म्हणे, भूमीवरी पडावे, भूमीवरी झोपतो, ताऱ्यांकडे पाहतो, प्रभू नाम, देवाचं जे नाव आहे ते नित्य माझ्या मुखातून बाहेर पडत असतं. या झोपडीत माझ्या असं कार्य करत असतो. त्यानंतर ते पुढे परत राजवाड्याचं वर्णन करतात. पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातून होती चोऱ्या, दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या. बघा, पहारे आणि तिजोऱ्या. पहारे मोठ्या मोठ्या आज आपल्याला राजवाडा खचितच पाहायला मिळेल, पण अनेक समाजामध्ये श्रीमंत लोक असतात ज्यांच्याकडे खूप मोठा बंगला असतो, बिल्डिंग्स असतात, पण ह्या बंगल्याला आणि बिल्डिंगला पहारा देणारे पहारेकरी ठेवले असतात, ज्याला आता आपण सुरक्षा रक्षक किंवा इंग्रजीत वॉचमन म्हणतो. हे सुरक्षा रक्षक 24 तास त्या घराला पहारा देत असतात. अजून दुसरी गोष्ट कोणती असते सांगा बरं? बरोबर, तिकडे तिकडे कॅमेरे लावलेले असतात. रात्रीचं जेवण झालं, बिछाण्यावर पडलो, अंथरुणावर टेकलं की लगेच आपल्याला झोप लागते, कारण आपल्याला काही चोरी होईल याची भीती नसते. तसंच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात की पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातून होती चोऱ्या, दाराच नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या. जाता तया महाला मज्जाव शब्द आला. बघा किती बारीक आणि सूक्ष्म माने, म्हणजे एकदा जमिनीवर पाठ टेकली की आम्ही कधी झोपेच्या निद्रा देवीच्या अधीन जातो हे आम्हाला देखील कळत नाही. महाली मऊ बिछाने कंदील श्यामदाने, आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या. त्यानंतर पुढच्या कडव्यात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात, येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या. बघा काय अर्थ होतो याचा. येता तरी सुखे या, ते म्हणतात अगदी कोणीही, ज्याला कोणाला माझ्या झोपडीत येण्याची इच्छा असेल त्याने अगदी सुखे म्हणजे आनंदाने यावे. त्याला जायचं असेल तरी त्याने आनंद घेऊन इथून जावं. येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या. आणि माझ्या झोपडीत आल्यामुळे कोणावर कुठल्याही प्रकारचं दडपण नाही, बोजा नाही. बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपण अशी जी समाजातली मोठी श्रीमंत व्यक्ती असते त्यांच्याकडे काही कामानिमित्त जर गेलो तर आधीच सांगितल्याप्रमाणे आधी तुम्हाला थांबवलं जातं, पहारेकरी तुम्हाला अडवतात, विचारतात काय काम आहे, साहेबांची परवानगी घेतली का, तुम्हाला ज्यांना भेटायचंय त्यांची परवानगी घेतली का, असं करून ते तुम्हाला मध्ये सोडतात. मध्ये सोडल्यानंतर असलेला वेळ, ते त्यांचा अमूल्य असा वेळ आपल्याला देतात आणि आपण आपलं काम, आपलं गाऱ्हाणं त्यांच्या पुढे मांडतो. त्यावर त्यांनी आपल्याला काहीतरी मार्गदर्शन केलं की आपण त्यांचे आभार मानून बाहेर पडतो. पण असं झाल्यानंतर सुद्धा आपल्या मनावर एक वेगळं दडपण असतं. कसलं दडपण असतं बरं ते?
की आपण एवढ्या मोठ्या माणसाकडे गेलो, त्यांनी आपल्यासाठी एवढा वेळ दिला. मग हे वेळ देणं, ते आपल्याशी बोलले, या गोष्टीचं देखील आपल्याला दडपण किंवा बोजा वाटत असतो. पण राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज म्हणतात की माझ्या झोपडीमध्ये अशा प्रकारचा बोजा, अशा प्रकारचं दडपण मानण्याचं कुठलंही कारण नाही. येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या. पुढे, पाहुनी सौख्य माते, देवेंद्र तोही लाजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या. बघा, शेवटचं कडवं बघा, पाहुनी सौख्य माते. आता हे जे काही मी सौख्याचं वर्णन केलंय, सुखाचं वर्णन केलेलं आहे, हे वर्णन केल्यामुळे देवेंद्र तोही लाजे. आता देवेंद्र म्हणजे कोण? तर देवांचा राजा, असं मान्यता आहे. हिंदू धर्मामध्ये अशी मान्यता आहे की स्वर्गामध्ये अनेक देव विराजमान असतात आणि या सर्व देवांचा जो काही राजा आहे, म्हणजे बघा, आधीच देव, त्याच्यामध्ये त्या देवांचा राजा, म्हणजे तो किती महान, आणि त्याला असणारी सुख ही किती मोठी मोठी. तर ती सुख, पहिला तास, दुसरा तास, तिसरा तास, सुटी म्हणजे थोडंसं तुम्हाला बरं वाटतं. बरं वाटतं म्हणजे काय? तुम्हाला आनंद होतो. तुम्ही सर्व मित्रांमध्ये, मैत्रिणींमध्ये बागडतात. परत 15-20 मिनिटानंतर तुम्ही फ्रेश होतात आणि पुढच्या तासाला येतात. असं करत संध्याकाळपर्यंत तुमची शाळा सुटते, कष्टकऱ्यांचं, कामकऱ्यांचं ऑफिस सुटतं. परत एक ओढ असते घरी येण्याची, पण घरी येताना सुद्धा परत तेच हाल. परत रिक्षा, सायकल, गाडी, कोणी रेल्वेने, असं बदलवत आपल्या घरापर्यंत पोहोचेपर्यंत तो अगदी थकून गेलेला असतो. तुमचा जीवही थकून गेलेला असतो. तुम्हाला दिलेला घरचा अभ्यास करायला तुम्हाला ते चैतन्य तुमच्यापाशी उरत नाही. मग हे चैतन्य, ही शांती, असं प्रत्येक माणसाला असं वाटतं की मी निवांत राहावं, थोडी शांती, थोडं सुख माझ्या आयुष्यामध्ये यावं. आणि ती शांती, ते सुख येण्याकरता काय केलं पाहिजे? तर सर्वात पहिली गोष्ट माणसाच्या मनावर, म्हणजे माणसाच्या मानण्यावर असतं की सुख कशात आहे आणि शांती कशात आहे. नुसता पैसा कमवला, खूप मोठं घर बनवलं, बंगला बनवला म्हणजे सुख मिळालं, असं नाही. आहे त्या परिस्थितीत आपण आनंदी कसं राहू शकतो, सुखी कसं राहू शकतो, याचा विचार आपण केला पाहिजे. काहींना दुसऱ्याला मदत केली की आनंद होतो. परोपकार संतांनी जे आपल्याला शिकवलेलं आहे, संतांनी आपल्या आयुष्यामध्ये ह्याच गोष्टी केल्यात. त्यांनी दुसऱ्याचे दुःख कमी करण्याचा प्रयत्न केला. समाजामध्ये असलेल्या लोकांचे दुःख, समस्या यांना सोडवण्याचा त्या संतांनी प्रयत्न केला आणि म्हणून ते सदा सुखी राहिलेत. त्यांच्या घरामध्ये कुठल्याही प्रकारचं धन, धान्य, संपत्ती नव्हती. संत तुकाराम महाराज तर म्हणतात, आम्हा घरी शब्दांचीच रत्ने, शब्दच आमचे रत्न आहेत, आम्हाला पैशांची, रत्नांची, माणकांची गरज नाही. तसं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी काय सांगितलं की पाहुनी सौख्य माते, देवेंद्र तोही लाजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या. आणि ती जी शांती आहे, ते जे सुख आहे, ते माझ्या झोपडीमध्ये सदा सर्व काळ विराजमान असतं. त्यामुळे मी अगदी आनंदी असतो, सुखी असतो. हा संदेश त्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. म्हणजे इथे आपण विचार करताना असा केला पाहिजे की आपण आहोत त्या परिस्थितीमध्ये देखील आपल्याला आनंदी, सुखी आणि छानपैकी राहता येतं. प्रत्येक कडव्याचा भावार्थ समजला का तुम्हाला? समजला? अरे वा, छान. चला, आता आपण संपूर्ण कविताच बघूया. बघा, तुमच्या पाठ्यपुस्तकात तुमच्या समोर कविता आहे. काही ठिकाणी ती स्क्रीनवर दिसते आहे. आता ही कविता चालीमध्ये म्हणायची का? म्हणायची चालीत? हो, चालेल, ठीक आहे. मी म्हणतो तशी तुम्ही ती माझ्यासोबत म्हणण्याचा प्रयत्न करा आणि एकदा तुमचं ताल, लय लक्षात आली की त्या पद्धतीने तुम्ही ती म्हणायची आणि घरी सुद्धा म्हणून दाखवायची. करायची सुरुवात? चला. कविता क्रमांक 6, या झोपडीत माझ्या. कवी राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज. राजास जी महाली, सौख्ये कधी मिळाली,
ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या. राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या. भूमीवरी पडावे ताऱ्याकडे पहावे, प्रभुनाम नित्य गावे या झोपडीत माझ्या. पहारे आणि तिजोऱ्या त्यातून होती चोऱ्या, दारास नाही दोऱ्या या झोपडीत माझ्या. जातात या महाला मज्जाव शब्द आला, भीती न यावयाला या झोपडीत माझ्या. महाली मऊ बिछाने कंदील श्यामदाने, आम्हा जमीन माने या झोपडीत माझ्या. येता तरी सुखे या, जाता तरी सुखे जा, कोणावरी न बोजा या झोपडीत माझ्या. पाहुनी सौख्य माते देवेंद्र तोही लाजे, शांती सदा विराजे या झोपडीत माझ्या. राजास जी महाली सौख्ये कधी मिळाली, ती सर्व प्राप्त झाली या झोपडीत माझ्या, या झोपडीत माझ्या. मित्रांनो, कशी वाटली चाल तुम्हाला? जमेल ना? अरे वा, छान. बरेच जण सांगतायत. चला तर मग आता ह्या चालीनुसार तुम्ही देखील आपापल्या वर्गात आपल्या सरांसमोर, शिक्षकांसमोर ही कविता गाऊन दाखवायची आहे आणि घरी गेल्यानंतर आपल्या आईला, वडिलांना, दादाला, दीदीला या कवितेचं गायन करायचं आहे. ठीक आहे? समजली तुम्हाला कविता? आजच्या या आभासी वर्गात आज आपण इयत्ता 9वीची कविता क्रमांक 6 राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांची कविता या झोपडीत माझ्या ही समजावून घेतली. या कवींचं जीवन परिचय आपण समजावून घेतला. त्या कवितेतील प्रत्येक कडव्याचा अर्थ, तेथील नवीन शब्द जे होते त्यांचा अर्थ आपण समजावून घेतला. त्यासह ही कविता तालासुरात देखील गायली. आवडली ना तुम्हाला? अरे वा, छान. चला परत पुन्हा भेटूया आपण पुढच्या तासिकेला. धन्यवाद. बघ आवाज येतोय ना? तो बदल मात्र मी दिसणार मुलांना, बरोबर आहे? एवढं आतमध्ये नाही दिसणार तुम्ही. बस.
थोडंसं म्हणजे थोडं 2 मिनिट इकडे येणार आहे मी. काम काय लिहिण्यात घेऊन मग एक्सप्लेन करा मी तर बोललेल ते. असं आहे.
Good morning, students. I am Shahaji Thomre sir from Chaudeshwari Prashala, Solapur. Today I am with you to have a discussion, interaction regarding writing skill. That is the letter writing. आज मी तुम्हाला पत्रलेखन लेटर रायटिंग या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे. स्टुडंट्स, रायटिंग इज अ स्किल, and for the students of 9th and 10th, in writing skill we have various subjects. Among them, the first topic of the writing skill is letter writing. So in this part, first part, today I am going to talk with you, and tomorrow also I am going to talk about letter writing part 2. In letter writing, what is the format of letter writing, how the activity is asked, how we have to present, all these things I am going to discuss in this part. So through PPT I will explain each and every part of letter writing. Students, in writing skill, the sub-unit is letter writing, informal letter, part 1. What are the learning outcomes of letter writing? To learn different types of letters, write independently and creatively using points. To write formal and informal letters, to learn basic format of letter writing. Students, in letter writing, which things we have to follow? पत्रलेखनामध्ये आपल्याला काय काय गोष्टी लक्षात घ्यायच्या ते लक्षात घ्या. In letter writing, A1 or A2 do any one of the following activities. तुम्हाला पत्रलेखनामध्ये एक फॉर्मल आणि एक इन्फॉर्मल लेटर आहे. A1 मध्ये इन्फॉर्मल लेटर आहे, A2 मध्ये फॉर्मल लेटर आहे. आणि फॉर दिस टू लेटर्स वी हॅव द सेम इन्फॉर्मेशन. सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड. प्रश्न हा एकच विचारलेला असतो. विथ द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स प्रोव्हाइडेड इन द लेटर or which things are included there. With the help of those things, we are going to develop a letter. While writing a letter, which points we have to understand? आपल्याला कोणकोणते मुद्दे समजून घ्यायचे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, लेटर मे बी फॉर्मल और लेटर मे बी इनफॉर्मल. We have to use the block format of letter. आपल्याला नवीन पद्धतीनुसार ब्लॉक फॉर्मॅटचा उपयोग करायचा आहे. Many students I came across that they are not using block format. What are the basic things of block format? ब्लॉक फॉर्मॅटचे मेन पॉइंट्स काय लक्षात घेऊया. इथं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे सेंडर्स ॲड्रेस, beginning of letter and end of the letter. All these things we have to align to the left side. म्हणजे पॅरेग्राफ सोडण्यासाठी आपण जे मार्जिन स्पेस ठेवतो, ती मार्जिन स्पेस आपल्या याच्यामध्ये लिहायची, म्हणजे मार्जिन स्पेस ठेवायची नाही. आपला प्रत्येक मुद्दा हा लेफ्ट साइडला मार्जिन लाईनला चिकटून लिहायला पाहिजे. And after finishing one paragraph, we have to give one line space. एक लाईन स्पेस ठेवली याचा अर्थ तुम्ही पॅरेग्राफ चेंज केलेला आहे असं लक्षात येईल. त्याच्यामुळे जुन्या पद्धतीप्रमाणे पॅरेग्राफ चेंज करण्यासाठी स्पेस ठेवायची नाही. युअर रायटिंग शुड बी टू द लेफ्ट अलाइन्ड. आपलं लेखन हे डावीकडे सुरुवात असली पाहिजे. सगळ्यात महत्त्वाचा ब्लॉक फॉर्मॅटचा हा मुद्दा आहे. And after finishing paragraph, if you want to change the paragraph,
at that time you have to keep one line space. तुम्हाला एक लाईन सोडायची आहे. त्याचबरोबर सांगितलंय परिच्छेद दर्शवण्यासाठी ट्विन स्पेस आपण सोडायची नाहीये. वेअर यू वॉन्ट टू कीप द पॅरेग्राफ, चेंज द पॅरेग्राफ, गिव्ह वन लाईन स्पेस. त्याचबरोबर यूज द पॉइंट्स प्रोव्हाइडेड in the poster, in the leaflet, in the news, in the advertisement. तुम्हाला परीक्षा एखादी बातमी देतात, एखादं leaflet असेल, advertisement असेल, with the help of that leaflet, advertisement, whatever news, you have to cover up all the points. Mostly letter writing मध्ये 3 paragraphs आपल्याला असणं खूप छान आहे. Beginning of the letter, सुरुवात व्यवस्थित आपण केली पाहिजे. इन बॉडी ऑफ द लेटर कव्हर अप ऑल द पॉइंट्स अँड एंड युअर लेटर प्रॉपरली. त्याचबरोबर यूज द ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चरचा वापर व्यवस्थित करा. पुढे इम्पॉर्टंट टिप्स फॉर लेटर रायटिंग. यूज ब्लॉक फॉर्मॅट. बिगिन पॉइंट्स ऑफ लेटर टू द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइडला आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याला points, begin points of letter to the left side. In formal letter, write address of the receiver properly. Formal letter मध्ये ज्यांना पत्र पाठवा त्यांचा ऍड्रेस व्यवस्थित लिहा. Don't keep space for paragraph. स्पेस ठेवायचे नाही, एक लाईन तुम्हाला लिव्ह करायची आहे. For changing paragraph, just leave one line margin or space. एक लाईन तुम्ही इथे स्पेस ठेवायची आहे. Instead of margin we can say one line space you have to keep here. मी तुम्हाला एक ओळ सोडायची आहे. Write the name in address which is given in the activity sheet. कृती पत्रिकेत जो पत्ता दिलेला आहे तोच ऍड्रेस तुम्हाला लिहायचा आहे. 3-4 पॅरेग्राफ असणं आवश्यक आहे. And underline the grammatical structure. समजा तुम्ही व्याकरणची वाक्य वापरलेले आहेत. If you want to underline those grammatical sentence, you can underline it. Format and marking scheme of letters. Formal letters बघा. दोन्ही इनफॉर्मल लेटरचे पण मार्किंग स्कीम सुरुवातीला बघूया. सेंडर्स नेम अँड ऍड्रेस. आपल्याला पाठवणाराचं नाव आणि पत्ता, डेटलाईन लिहिली पाहिजे. सॅल्युटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर आणि क्लोजिंग ऑफ लेटर हे मुद्दे असणं गरजेचं आहे. ईच पॉइंट्स आर हॅव्हिंग मार्क्स. प्रत्येक मुद्द्याला मार्क आहे. सो कव्हर अप ऑल दीज पॉइंट्स. पाहिलं सेंडर्स ऍड्रेस अँड डेट, त्याला आपल्याला 1 मार्क मिळणार आहे. व्हेन यू राईट द सेंडर्स ऍड्रेस, तो पत्ता तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये प्रोव्हाइड केलेला असतो. इमॅजिन यू आर, तुमचं नाव काल्पनिक नाव देतात, ऍड्रेस दिलेला असतो. That imaginary name, imaginary address you have to write. Write salutation, अभिवादन, ज्यांना पत्र लिहायचं आहे. Dear father, dear mother, dear sister, dear friend, dear uncle, like this way. After that, after opening paragraph, main body of the letter जो आहे त्याला 2.5 मार्क आहे. Address half mark, salutation half mark, main body of letter ला 2.5 मार्क आहे. This is the key point. पत्रलेखनात सगळे मुद्दे आपला कव्हर करायचे 2.5 मार्क आहेत. अँड क्लोजिंग आहे त्याला हाफ मार्क आहे. आणि ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर जे आहे म्हणजे यूज ऑफ करेक्ट ग्रॅमर इन युअर लेटर रायटिंग, ओव्हरऑल युजिंग करेक्ट ग्रॅमर you will get 1 mark. That's why 5 marks are given for letter writing. This is the format of informal letter. So see, format and marking scheme, once again I am going to explain here. See these lines, sender's name and address, पाठवणाराचं नाव आणि पत्ता जो आहे, 4 lines, 3-4 lines मध्ये आपल्याला हे सगळं कव्हर करायचं आहे. त्याचबरोबर डेटलाईन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऍड्रेस, त्याच्यामुळे ऍड्रेस आणि डेटलाईन मध्ये गॅप ठेवायचं नाहीये. आफ्टर दॅट यू हॅव टू राईट द सॅल्युटेशन, संबोधन, त्याला हाफ मार्क आहे. डेटलाईन आपल्याला ऍड्रेस चिटकूनच लिहायची आहे. आफ्टर दॅट दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द लेटर, इथं पत्राचा मुख्य भाग, विषय तुम्हाला कव्हर करायचा आहे.
with the help of the points provided in your activity sheet, in advertisement, in your leaflet, cover up all those points and you have to add your own points also. त्या विषयाला अनुसरून आपल्याकडे काही मुद्दे आपण ऍड करून आपल्याला 2 पॅराग्राफमध्ये बॉडी ऑफ लेटर प्रेझेंट करायचा आहे. त्याच्यानंतर जो आहे क्लोजिंग जो पार्ट आहे पत्रलेखनाचा समारोप जो आहे तो खूप महत्त्वाचा आहे. समारोप कसा केला पाहिजे बघा. कन्वे माय regards to all at home, reply me as early as possible. In a simple way you have to close this and waiting for your reply. Yours lovingly or yours loving son, yours loving friend, etc. and name of the sender. तुमचं वरती जे नाव आहे ते आपल्या खाली लिहायचं आहे. So correct use of grammar in the letter you will get 1 marks. So this is the format. How to write address. आता एका समजा बऱ्याच वेळा विद्यार्थी पत्ता लिहायचं व्यवस्थित लिहित नाहीत. Comma, full stop, where we have to give comma, where we have to give full stop. Sometimes they forget. Suppose imagine you are Suyesh Deshmukh, 12/A Ganesh Colony, Jule, Solapur. Write a letter to your uncle असं म्हटलं समजा. So what will be your address? Suyesh Deshmukh. After that you have to give your comma. इथं comma दिलाच पाहिजे. After that तुमच्या कॉलनीचं नाव, number of your house, याच्या पुढे आपला कॉमा, कारण ऍड्रेस इज नॉट कम्प्लीट. इथं अजून पत्ता पूर्ण झालेला नाही म्हणून इथं आपण परत कॉमा द्यायचा आहे. जुळे सोलापूर इज अ पार्ट ऑफ सोलापूर. दॅट्स वाय हिअर अगेन कॉमा. अँड आफ्टर नेम ऑफ द मेन सिटी पुणे, सोलापूर, मुंबई, लाईक दिस. आफ्टर पिन कोड नंबर यू हॅव टू गिव्ह फुल स्टॉप अँड आफ्टर डेट लाईन यू हॅव टू गिव्ह ऑल्सो फुल स्टॉप. मेनी टाइम्स स्टुडंट्स फॉरगेट टू गिव्ह कॉमा अँड फुल स्टॉप इन ऍड्रेस. So students, be cautious about that. While writing address, give comma and full stop properly. Then how to write the salutation. अभिवादन कसं लिहायचं असतं. Suppose you are going to write the salutation in 2 words. Dear father, dear मधलं D आणि father मधली F, both the letters should be capital. If you are going to write like this way, my dear father. Suppose you are writing the salutation in 3 words. My madli M capital and father madli F capital. Dear madla D small करायचं. Dear mother, dear friend, dear uncle. Write salutation like this way. How to write opening paragraph. बऱ्याच वेळा मेन बॉडीच्या अगोदर 3-4 लाईन्स मध्ये एक ओपनिंग पॅराग्राफ असतो. How to write that opening paragraph? Common thing. Suppose you are going to write a letter to your friend, your sister, your uncle, your mother, father. You can write commonly, how are you? I am fine here. I am preparing for annual examination. Hope that you are also fine and healthy. Common lines आहे. Or you can write this. Suppose, hi Rohit. Hi Soham. You can write name of your friend also. If you are writing letter to your friend like this way, hi Rohit, how are you? I received your letter yesterday. I was glad to read that you are selected as an ideal student in your school. Congratulations friend. I am proud of you. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला ओपनिंग पॅराग्राफ प्रेझेंट करायचा आहे. Then body of letter. While writing body of letter, पत्राचा मुख्य विषय तुम्हाला जेव्हा कव्हर करायचा आहे एक 7 or 8 or 9 लाईन्स मध्ये or 2 पॅराग्राफ मध्ये. So at that time what you have to focus on. आपला बघा फोकस कशावर करायचा आहे. कव्हर अप ऑल द पॉइंट्स. जे मुद्दे तुम्हाला दिलेले आहेत तुमच्या लिफलेट मध्ये, तुमच्या पोस्टर मध्ये, ते सगळे कव्हर करायचे आहेत. ऍडव्हर्टाइजमेंट असेल, leaflet असेल, न्यूज असेल, पोस्टर असेल, cover up all the points. Then adding your own points related to the subject. ज्या विषयावर तुम्हाला पत्र लिहायचं आहे त्याच विषयाबद्दल तुम्ही स्वतःचे मुद्दे त्यामध्ये ऍड करायचे आहेत. Add your own points. Do not write irrelevant points. त्या विषयानुसार आपण तिथे मुद्दे लिहायचे आहेत. Secondly important thing is that tense, use of tense प्रॉपरली. कारण कसं असतं माहिती आहे, पत्रलेखनामध्ये टेन्स हा फिक्स नसतो. सपोज यू हॅव व्हिजिटेड महाबळेश्वर. राईट अ लेटर टू युअर फादर हाव यू एन्जॉयड युअर ट्रिप.
इथं तुम्ही काय काय एन्जॉय केलेलं आहे, द टेन्स विल बी पास्ट टेन्स. बट your school trip is going to Mahabaleshwar and write a letter to your father seeking permission and want money for your trip. आपल्या वडिलांची परवानगी मागायची आहे, मग तुम्ही तिथं काय काय करणार आहात. ऑल द सेंटेन्स विल बी इन गोइंग टू फॉर्मॅट ऑर सिम्पल फ्युचरनेस. वी आर गोइंग टू व्हिजिट, अशा पद्धतीने गोइंग टू ची रचना तुम्हाला तिथं करावी लागेल किंवा यूज ऑफ सिम्पल फ्युचर टेन्सचा वापर तुम्हाला तिथं करावा लागेल. सो सी, आपल्याला लेटर मध्ये काय दिले वाचून आपल्याला टेन्स सिलेक्ट करायचं आहे. यूज ऑफ ग्रॅमॅटिकल सेंटेन्सेस करेक्टली, व्याकरण दृष्ट्या वाक्य ही सदोष असली पाहिजे, त्यामध्ये करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर केला तर डेफिनेटली इन बॉडी ऑफ लेटर यू विल गेट गुड मार्क्स ऑल्सो. क्लोजिंग पार्ट ऑफ द लेटर, समारोप बघा. कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल फॅमिली मेंबर्स. सपोज यू आर गोइंग टू राइट अ लेटर टू युअर सिस्टर, ब्रदर, मदर और फादर. कॉमन लाइन आहे, कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू ऑल family members, or convey my best regards to your grandparents. Suppose you are going to write a letter to your friend, at that time you can write like this, convey my best regards to your grandparents. Then convey my best regards to your parents and love to little Pinku, like this way. समजा मित्राला पत्र लिहित असेल तुम्ही ही लाईन मध्ये ऍड करू शकताय. and close end जो पार्ट आहे तुमचा, yours lovingly, अशा पद्धतीने तुमचं नाव आणि आडनाव. आडनाव कधी लिहायचं, फॉर्मल लेटर मध्ये, आणि इनफॉर्मल मध्ये फक्त तुम्ही काय करायचं आहे, ओनली यू हॅव टू राईट युअर नेम. फॉर्मल लेटर मध्ये नाव आणि आडनाव दोन्ही पण लिहायचं आहे. हिअर वन एक्झाम्पल इज फॉर यू. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला परीक्षा अशा पद्धतीने एखादं लिफलेट देतील, एक पोस्टर देतील. हिअर बघा, कास पठारचं या ठिकाणी वर्ल्ड हेरिटेज साईट आहे, डिक्लेअर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साईट बाय युनेस्को इन 2012 आहे. आणि कास पठार जे सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे की त्या ठिकाणी लोकेशन काय आहे, हिस्ट्री काय आहे, लँग्वेज काय त्याचं, आणि तिथं वेअर टू स्टे, व्हॉट टू सी, हाऊ टू गेट देअर, बाय एअर असेल म्हणा, बाय रेल, बाय रोड, आणि साइट्स नियर बाय. एकूणच कास पठार जे आहे ते 37 किलोमीटर्स फ्रॉम महाबळेश्वर अँड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम पाचगणी. कास पठार नोन ॲज, त्या ठिकाणी कास प्लॅटूला आपण कास पठार असं म्हणतो. मग ह्याची हिस्ट्री दिलेली आहे तिनं, लँग्वेज तिथं कुठल्या बोलायला पाहिजे सांगितलेलं आहे, आणि बेस्ट टाइम टू व्हिजिट, तिथं व्हिजिट करायला कोणती वेळ ती दिलेली आहे, तिथं राहायचं काय, मुक्काम कुठं करायचं दिले त्यांनी, वेअर टू स्टे. त्याचबरोबर व्हॉट टू सी, तिथं काय काय पाहायचं हे दिलेलं आहे. तिथं पोहोचायचं कसं की बाय एअरवेज, बाय रेल, बाय रोड, आणि साईट नियर बाय, आजूबाजूला तुम्ही कुठल्या साईट्स पाहू शकता. हे तुम्हाला तिथं लिफलेट आहे समजा फॉर टुरिस्ट. मग इथे इन्फॉर्मल लेटर काय दिलंय, राईट अ लेटर टू युअर अंकल इन्व्हाइटिंग हिम टू व्हिजिट कास पठार विथ फॅमिली मेंबर्स अँड टेल हिम द ब्युटी ऑफ कास प्लॅटो. यू मे ऍड युअर ओन पॉइंट्स. इथं तुम्हाला सुरुवातीला ओपनिंगला इमॅजिन यू आर शरद और शारदा पाटील असं काल्पनिक नाव दिलेलं आहे. ऍड्रेस दिलेला आहे की फ्लॅट नंबर 11 शिवाजी हाऊसिंग सोसायटी जयसिंगपूर, पिनकोड नंबर दिलेला आहे. म्हणजे काल्पनिक पत्ता दिलेला आहे. आपले ते इन्फॉर्मल लेटर लिहायचं आहे. फॉर्मल लेटर पण दिले, पण टुडे वी आर गोइंग टू सी इन्फॉर्मल लेटर. इथं पहा काय दिलंय बघा, व्यवस्थित बघा, असंच एक्झाम मध्ये असलं पाहिजे. अकॉर्डिंग टू फॉर्मॅट, सेंडर्स ऍड्रेस शरद पाटील किंवा शारदा पाटील, फ्लॅट नंबर बघा, नावाच्या पुढे कॉमा आहे, इथं पुन्हा फ्लॅट नंबरच्या पुढे कॉमा आहे, हाऊसिंग सोसायटीच्या पुढे कॉमा आहे, जयसिंगपूर, मग फुल स्टॉप, आणि ऍट द एंड ऑफ द डेटलाईन तिथं आपण काय दिलेलं आहे, फुल स्टॉप दिलेला आहे. ही डेट जी आहे, तुम्ही ज्या दिवशी तुमचा पेपर आहे तुम्ही त्या दिवशी डेट यामध्ये टाकू शकता. इथं सॅल्युटेशन, इथं 1 लाईन गॅप पाहिजे. इथं आपल्याला 1 लाईन गॅप द्यायचं, लक्षात ठेवा. इथं 1 लाईन गॅप द्यायचं आहे. त्याचबरोबर सॅल्युटेशन डिअर अंकल, डी कॅपिटल, अंकल मधली यू कॅपिटल, देन अगेन 1 लाईन, इथं गॅप तुम्हाला, इथं तुम्हाला 1 लाईन गॅप द्यायचा आहे. त्याचबरोबर आफ्टर दॅट ओपनिंग पॅरेग्राफ, इथं तुम्हाला पॅरेग्राफ सोडत असताना स्पेस सोडायची नाहीये. पूर्वी आपण काय करतो, तर पॅरेग्राफ सोडताना आपण स्पेस ठेवत होतो. बट इन ब्लॉक फॉर्मॅट यू शुड नॉट गिव्ह द स्पेस 1 इंच or 2 इंच. अपार्ट फ्रॉम दॅट यू हॅव टू गिव्ह 1 लाईन स्पेस. आपल्याला ओपनिंग पॅरेग्राफ झाल्यानंतर
एक लाईन स्पेस ठेवायची आहे. हाय, हाऊ आर यू अंकल, आय रिसिव्ड युअर लेटर फ्यू डेज अगो, सॉरी फॉर डिले, आय वॉज बिझी इन माय स्टडीज, आय एम व्हेरी फाईन. इथं माझं ओपनिंग पॅरेग्राफ संपला. ओपनिंग पॅरेग्राफ पण विषयाला सुरुवात अजिबात करायची नाहीये. आफ्टर ओपनिंग पॅरेग्राफ गिव्ह वन लाईन स्पेस, एक लाईन स्पेस सोडायची आहे, म्हणजे तुम्ही पॅरेग्राफ चेंज केले लक्षात येईल. Uncle, I am writing this letter for special purpose. We all family members couldn't meet each other due to pandemic situation. So I have made a plan to visit Kas Pathar. So we can meet each other and share our valuable time with us. Kas Pathar is declared as World Heritage Site by UNESCO in 2012. It is so beautiful, uncle. बघा इतकं सुंदर आहे ठिकाण. कास पठार is famous for its valley of gorgeous flowers. It is located in Satara district. It is 24 kilometers away from Satara and 143 kilometers away from Kolhapur. मग इथं काय केलं तुम्ही, बॉडी ऑफ लेटर मध्ये तुमच्या लिफलेट मध्ये जे मुद्दे होते सगळेच आपण मुद्दे कव्हर केलेले आहेत. अंकल वी कॅन विजिट इट फ्रॉम ऑगस्ट टू ऑक्टोबर, म्हणजे बेस्ट टाइम टू विजिट दिलेला आहे, म्हणजे मुद्दे कव्हर कर द्यायचा आपण. मेनी पीपल विजिट इट ड्युरिंग रेन्स, हावेवर द प्लांट्स ब्लूम ओनली इन ऑगस्ट टू सप्टेंबर. वी कॅन सी कास लेक, व्हॅली ऑफ गॉर्जियस फ्लावर्स, युनिक बायोस्फियर, हाय हिल प्लाटू अँड ग्रासलँड्स. 850 different species of flowering plants are there. The flora and fauna, म्हणजे animals, birds भरपूर आहेत. Many species of birds. I have planned to visit on 10 September. Uncle, please you must join with us, with Auntie Sonal and Suyesh. We will definitely enjoy this trip. We all are eager to visit and meet each other. Please reply as early as possible. म्हणजे काय केलं आपण काय करणार आहोत ही वाक्य मी सिंपल फ्युचर मध्ये घेतली. तिथं काय काय आहे तिथं मी सिंपल प्रेझेंट मध्ये आपण काय करू शकतो. यूज ऑफ सेंटेन्सेस, ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली, व्याकरण दृष्ट्या टेन्स व्यवस्थित वापर करायला पाहिजे. इथे मी पॅराग्राफ चेंज केलेला आहे. क्लोजिंग काय केले मी, कन्वे माय वॉर्म रिगार्ड्स टू आंटी, लव टू लिटिल सुयश, वी आर फाईन हिअर, टेक केअर, आय एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाय. अँड देन अगेन वन लाईन गॅप, युअर्स लव्हिंग नेफ्यू. ते आपण कॉमा दिला, शरद लिहिलंय आडनाव फॉर्मल लेटर मध्ये. सॅम्पल लेटर इथे तुम्हाला प्रेझेंट केलेला आहे की अशा पद्धतीने आपल्या परीक्षेमध्ये लेटर देतात. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कॅम्प ऑर्गनाइज बाय दिलेला आहे. सरस्वती सोसायटी विजापूर रोड दिलेला आहे. ड्युरेशन दिलेला आहे, फीस दिलेला आहे, हरी अप रजिस्टर युअर नेम, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल वगैरे वगैरे. फीचर्स आर गिव्हन हिअर. त्या PDA म्हणजे पर्सनल डेव्हलपमेंट कॅम्पची जी काय फीचर्स आहेत, ऑल फीचर्स आर गिव्हन हिअर. अशा पद्धतीने आपल्या एक्झाम मध्ये ऍक्टिव्हिटी सीट मध्ये तुम्हाला एखादं लिफलेट देतात. दिस इज ऍडव्हर्टाइजमेंट, जाहिरात देतात आणि मग आपला लेटर डेव्हलप करायचा आहे. इमॅजिन यू आर आर्यन और अपूर्वा ठोंबरे, राईट अ लेटर टू युअर फ्रेंड अपीलिंग हिम हर टू जॉईन द पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कॅम्प. मेक यूज ऑफ द पॉइंट्स गिव्हन इन द ऍडव्हर्टाइजमेंट ॲट युअर ओन पॉइंट्स. हा तुम्हाला इनफॉर्मल लेटरचा विषय दिलेला आहे की तुम्हाला त्या ठिकाणी तुमच्या फ्रेंडला अपील करायचं आहे टू जॉईन द कॅम्प. आणि मग अशा पद्धतीनं सी हाऊ द ऍड्रेस इज टू बी रिटर्न. त्या ठिकाणी लक्षात घ्या की पत्ता कसा लिहितात. की इमॅजिनरी ऍड्रेस काय दिलेला आहे की आर्यन ठोंबरे कॉमा प्लॉट नंबर 12/B बंडाप्पा नगर, जुळे, सोलापूर पिनकोड नंबर दिलेला आहे. इथं तुम्हाला फुल स्टॉप द्यायचा आहे आणि 10 जुलै जी काय तुमची डेट असेल म्हणा, ज्या दिवशी आपला पेपर तुम्ही ती डेट टाकू शकता, फुल स्टॉप द्यायचा आहे. बाकी नेम ऑफ युअर एरिया, कॉलनी, नगर, कॉमा द्यायची, कीप वन लाईन स्पेस. तुम्हाला एक लाईन गॅप टाकायची आहे. प्रत्येक पॅरेग्राफ झाला की एक लाईन गॅप टाकायची आहे. आफ्टर एव्हरी पॅरेग्राफ, एव्हरी पॉइंट, वन लाईन स्पेस. दिस इज द फीचर ऑफ ब्लॉक फॉर्मॅट. पॅरेग्राफ सोडताना कुठेही लेफ्टला मार्जिन ठेवून पॅरेग्राफ सोडायचा नाहीये. बॉडी ऑफ लेटर बघा व्यवस्थापन त्या ठिकाणी जो विषय दिलेला आहे. इन दिस दिवाळी व्हॅकेशन इन आवर एरिया द पर्सनल डेव्हलपमेंट कॅम्प इज ऑर्गनाइज्ड बाय डॉक्टर अनुपमा शहा. इट इज ऑर्गनाइज्ड फॉर अ वीक. द फीस इज अफोर्डेबल फॉर ऑल. सी द टेन्सचा वापर कसा केलाय बघा की सर्वांना फीस अफोर्डेबल आहे.
इट इज ओनली ₹3,000. तीच वाजल्याचं नाही, कारण आहे ज्या थिंग्स आहेत त्या सिंपल फ्युचर मध्ये पाहिजे. आम्ही काय करणार आहोत, गोईंग टू ची रचना ही बऱ्याच वेळा आपण वापरू शकतो. वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स इन दिस कॅम्प. वी विल परफॉर्म, म्हणजे आपण काय काय, आपण मित्राला इन्व्हाइट करायचं आहे, त्याला अपील करायचं जॉईन हो म्हणून, आपण काय काय करणार आहात. ऑल दोज सेंटेन्स यू शुड राईट इन simple future tense. Going to construction is very important here. We will get a lot of useful guidelines for maintaining good health and eminent doctors. English and Hindi speaking skill will be developed in this camp. This camp is very important for developing our self-confidence. Yes. Our hidden talent will be given. बघा, will be given. इथं passive voice वाक्याचा वापर केलेला आहे. आपलं जे ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर जे आहे की तुम्हाला परीक्षेत यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, योग्य व्याकरणचा वापर केला, पण तिथे 1 मार्क मिळणार आहे. मग एक्झामिनर काय करतात की तुम्ही टेन्स प्रॉपर वापर केलेला आहे, यूज ऑफ पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शनचा वापर केलेला आहे, यू विल गेट 1 मार्क ॲडिशन. So friend, I want that you should also join this camp with me. We are going to learn so many things in this camp. You are very much fond of cultural games as well as social activities. You will get बघा, simple future, you will get a chance to perform them. You will get वापरित आपण केला. तुम्ही काय करणार आहात, संधी तुम्हाला मिळणार आहे. The best attraction of this camp will be a special guidance on yogas and pranayam. I appeal you that you should participate in this camp with me. Only limited seats are available, so try to register as early as possible. I hope that you will join it with me. You will enjoy a lot. What बघा, what a memorable camp it will be. आता इथे एक्सक्लेमेटरी मार्क आहे बघा, using for बघा, yes, for both of us. Convey my best regards to your parents and grandparents. Yours lovingly. Closing या ठिकाणी आलेला आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला yours lovingly, yours loving friend पण आपण लिहू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही. In this way, address, salutation, opening paragraph, body of letter, closing part, every points you are getting marks. So students, on the board I will show you some things. माझ्याकडे विद्यार्थी मित्रांनो, बऱ्याच वेळा परीक्षेमध्ये आपल्याला ऍड्रेस देताना प्रॉब्लेम येतो. इथं मी ऍड्रेस सॅम्पल ऍड्रेस लिहिलेला आहे. त्या ठिकाणी बघा, इमेज रोहित कदम, इमेज सपोज यू आर रोहित कदम, त्याच्यानंतर मग खाली नाव लिहायचं आहे. इफ यू आर रायटिंग अ फॉर्मल लेटर, यू कॅन राईट नेम ॲज वेल ॲज सरनेम. आपण दोन्ही त्या ठिकाणी लिहू शकतो. सो these are the things of letter writing. In this first part of letter writing today, I have covered informal letter with the help of the leaflet, poster, advertisement given. एखादी जाहिरात दिल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी इन्फॉर्मल लेटर कसं लिहायचं, त्याचा मग ऍड्रेस असेल, त्याचं ओपनिंग पॅराग्राफ असेल, बॉडी ऑफ लेटर असेल, क्लोजिंग पार्ट असेल आणि एंड असेल सबस्क्रिप्शन, व्याकरण त्या ठिकाणी कसं वापरायचं आहे. ऑल द पॉइंट्स आय हॅव कवर्ड इन दिस पार्ट. इन दिस टुमॉरोज also in virtual lecture I am going to cover the second part of the letter writing. उद्या मी दुसरा पार्ट कव्हर करणार आहे. So students, today in writing skill, letter writing part we have covered. आज आपण पत्रलेखन हा पार्ट कव्हर केलेला आहे. In this lecture, interactive class, I have covered
हाऊ टू राईट द लेटर, त्याचं ग्रॅमर कशा पद्धतीने असेल, त्याचबरोबर सगळे पॉईंट्स कशा पद्धतीने असतील आपण त्याच्यामध्ये कव्हर केलेलं आहे. त्याचबरोबर ॲड्रेस आपण कसा लिहायचा, हाऊ टू राईट द सॅल्युटेशन, अभिवादन कसं लिहायचं, हाऊ टू राईट ओपनिंग पॅरेग्राफ, हाऊ टू राईट बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर कसं लिहायचं, टेन्स कसा वापरायचा, ऑल दी थिंग्स आय हॅव कवर्ड. क्लोजिंग पार्ट ऑफ लेटर इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड जो समारोप जो आहे, इवर्स लव्हिंगली, सबस्क्रिप्शन, सगळे मुद्दे आपण कव्हर केलेले आहेत. मार्किंग स्कीम इज ऑल्सो कवर्ड. त्याच्यामध्ये तुम्हाला इन्फॉर्मल लेटरमध्ये ॲड्रेस लिहिलं की हाफ मार्क आहे, सॅल्युटेशन लिहिलं की हाफ मार्क आहे, बॉडी ऑफ लेटरला 2.5 मार्क, देन क्लोजिंगला हाफ मार्क आहे. अँड ओव्हरऑल यूज ऑफ ग्रामर, ग्रॅमॅटिकल स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर टेन्स, त्याला 1 मार्क आहे. सो टोटल 5 मार्क्स आर फॉर लेटर रायटिंग. आय होप दॅट इफ यू have paid attention, definitely you will understand how to write the letter properly. So thank you so much. Thanks a lot.
आज आपण इयत्ता 10वीच्या बालसाहित्यिका गिरजाकीर यांच्या पाठाविषयी आज माहिती पाहणार आहोत. मी आहे वर्षा देशमुख, जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळा सातारा, तालुका जिल्हा औरंगाबाद या ठिकाणून आलेली आहे. आज आपण बालसाहित्यिका गिरजाकीर यांच्या पाठाविषयी अधिक माहिती मिळणार आहोत. चला तर आज आपण मग पीपीटीच्या साहाय्यानं पाठ समजून घेऊया. हे नाव मात्र वलयांकित असून हृदयांकितही आहे, कारण त्यांच्या लेखन प्रवासाला माणुसकीची किनार आहे. दैनिके, मासिके, नियतकालिके, पुस्तके, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी अशा सर्व माध्यमातून लीलया संचार करणाऱ्या या लेखिका प्रसूत पाठातून गिरजाकीर यांच्या नाटिका, चरित्रे, कथासंग्रह, बालसाहित्य यांची डॉक्टर विजया वाड यांनी रसास्वादाच्या अंगाने ओळख करून दिली आहे. एखाद्या साहित्याकडे बघण्याचा आस्वादात्मक दृष्टिकोन विकसित होण्याच्या उद्देशाने प्रसूत पाठ समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. आपण पाहतो की रसास्वाद म्हणजे काय? आपल्याला एखादी गोष्ट आवडली किंवा आवडली नाही तर त्या आवडीनिवडीचे विश्लेषण आपल्याला करता यायला हवे. त्या गोष्टीच्या चांगल्या गुणाचे किंवा तिच्यातील दोषाचे विवेचन करता यायला हवे. एखादं पुस्तक तुम्हाला खूप आवडलं तर त्यातल्या कोणत्या गोष्टी आवडल्या हे मांडणे म्हणजे रसास्वाद होय. एखादी गोष्ट आवडण्याचे वा न आवडण्याचे चिकित्सक म्हणजे सूक्ष्म असे अभ्यासपूर्ण विश्लेषण म्हणजे समीक्षा होय. कोणत्याही साहित्यकृतीची कलाकृतीची समीक्षा करण्याची पहिली पायरी म्हणजे त्या कलाकृतीचा साहित्यकृतीचा रसास्वाद घेणे. कोणत्याही कलाकृतीचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर त्यासाठी आपल्याला पुढील मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आता आपल्याला पहिला प्रकार पाहायचा आहे की पुस्तकाचा वाङ्मय प्रकार कोणता. ती कथा आहे, कादंबरी आहे किंवा संस्कार कथा आहे किंवा परिकथा आहे हे पाहणंही आपण पाहिलं पाहिजे. पुस्तकातील व्यक्तिरेखा आणि त्यांच्या स्वभावातील भारावून टाकणारे विषय, पुस्तकामध्ये व्यक्तिरेखा कशा आहेत, त्याच्यामध्ये स्वभाव गुण कशा आहेत हे आपल्याला मांडता आलं पाहिजे. व्यक्तिरेखा सहजपणे फुलल्या की बारकावे कृत्रिमतेने टिपले आहेत. कथानक आकर्षक, उत्कंठावर्धक आहे का? उत्कंठावर्धक म्हणजे आपल्याला आतुरता लागली पाहिजे की त्याच्यामध्ये वेगळं पुढे काय आहे. काव्यसंग्रह असल्यास कवितांचे भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य कशातून जाणवते. लेखकाची भाषाशैली कशी आहे. पुस्तकाची सुरुवात व शेवट आकर्षक आहे का. पुस्तकातून मिळणारे चिरंतन मूल्य, संदेश, उपदेश तसेच कथानक व त्यातील आशय आणि कथानकाचा विषय या सर्वांचा मनावर एकत्रित परिणाम होतो का हे आपण कलाकृतीचा आस्वाद घेताना या मुद्द्याचा विचार करणं आवश्यक आहे. आपण समोर जे चित्र पाहतात गिरिजाकीर यांचा हा फोटो आहे. त्यांचा जन्म 5 फेब्रुवारी 1933 मध्ये झाला तर मृत्यू 31 ऑक्टोबर 2019. आज मी गिरिजाकीर यांच्या बालसाहित्याबाबत लिहिणार आहे. लेखिका म्हणतात की जे काही बालसाहित्य आहे गिरिजाकीरांचं त्याबद्दल त्या लिहित आहेत. त्यामध्ये त्यांनी सुजाता आणि सदा बाहेर गेली आहेत आणि अशा वेळी छोटी मुलं महत्त्वाचा विचार विनिमय करत आहेत. बघा, जेव्हा घरातली लोक बाहेर गेली की आपण सुद्धा काय करतो, आपल्या मनामध्ये जे काही असलेले प्रश्न आहे ते आपण मुलं एकमेकांना सांगतो. तशीच ही जी काही मुलं आहेत तर ही मुलं आपल्या प्रश्नांवर, आपल्या समस्येवर चर्चा करत आहेत. आता मुलांसाठी कुठला प्रश्न असतो, इतका निकडीचा असतो, म्हणजे कुठला प्रश्न निकडीचा असतो तर आई, बाबा, शेजारी या मोठ्याचं बॉक्सिंग त्यांना सहन होत नाही. आता बॉक्सिंग म्हणजे काय की हुकूमत की पण हे सांगणार कुणाला. आता मोठी माणसं आहेत, आपल्या मनातल्या आपल्या तक्रारी ज्या आहेत तर आपण ते सांगायचं कुणाला. मग सर्वांना वाटतं की आपल्या या तक्रारीचा पाढाच वाचू अर्जात
आता बघा ते अर्ज कुणाकडे पाठवतात आणि हा अर्ज चक्क बाप्पापुढे ठेवूया, देव नक्की प्रसन्न होईल. आणि मग सुरू होते एक सामुदायिक अर्ज लेखन. आता हे सर्व मुलं त्या ठिकाणी चर्चा करतात आणि आपण काय करू की एक तक्रारीचा जो काही अर्ज आहे तो आपल्या बाप्पापुढे ठेवूया आणि ते सामुदायिक लेखन करतात. इथे लेखिकेने काय छान तक्रारी मांडल्यात. आईची शिफॉनची साडी नेसायलाच मिळाली पाहिजे, बर्फ का गोला खाण्याची आजादी पाहिजे. बघा आईची जी काही शिफॉनची साडी, जी मुलायम साडी आहे, छानशी साडी आहे, ती काय आपल्याला नेसायला मिळाली पाहिजे. बर्फ का गोला, जी मोठी माणसं आपल्याला खाऊ देत नाही, तुला सर्दी होईल, ताप होईल, शाळा बुडेल म्हणून आपल्याला ते खाऊ देत नाही, परंतु आता मुलांना ती खाण्याची इच्छा झालेली आहे. भेळ खायला मिळायलाच हवी. मधुभाऊ, विनया ही मित्रमंडळी कशी बाप्पाचं रूप घेऊन येतात आणि एकमेकांशी कशी भांडू लागतात, त्या प्रसंगात गंमत आली आहे. या नाटिकेला मुलांच्या मनाच्या खिडक्या उघडण्याचे कौशल्य लाभले आहे. आता मनाच्या खिडक्या म्हणजे काय, त्यांच्या मनामध्ये जे काही विचार आलेले आहेत तर ते लिहित आहेत, ते मांडत आहेत. छोटे मोठे सारेच या नाटिकेच्या प्रयोगातून रंगवून जातील. नाटकाला जे दृश्य परिणाम असायला हवेत ते गिरजाबाईंच्या नाटकात प्रभावीपणे दिसतात. मोजक्या पात्रातून जिवंत दृश्य साकार करणे आणि बालप्रेक्षकांची मडे जिंकणे ही अवघड बाब आहे, पण बाई ती लीलया पेलतात. बघा मोठ्यांसाठी जी नाटकं लिहिल्या जातात ती नाटकं मोठ्यांना सहज समजतात, परंतु ही जी काही छोटी बालकं आहेत या बालकांची, या बालप्रेक्षकांची जर मनं जिंकायची असेल तर खूप अवघड बाब आहे. परंतु लेखिका असं सांगतात की गिरजाकीर यांना ती गोष्ट, त्यांनी जी काही आहे ती गोष्ट आहे तर त्यांनी लीलया पेललेली आहे. लीलया पेलणे म्हणजेच काय, सहज पेलणे. आता आपण गिरजाबाईंच्या बालांसाठी असलेल्या अन्य साहित्याकडे वळूया. गिरजाबाईंनी अजून बालांसाठी जे काही साहित्य लिहिलेलं आहे त्याकडे आपण वळणार आहोत. लहान मुलांच्या मनावर उत्तम संस्कार घडावेत म्हणून बाईंनी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, तपस्विनी अनुताई वाघ, शिक्षणव्रती ताराबाई मोडक, संत गाडगेबाबा, महात्मा ज्योतिबा फुले अशी सुंदर सुंदर चरित्रे लिहिली आहेत. त्यांच्याती सामाजिक बांधिलकीची भावना जणू मुलांच्या हृदयाला साथ घालते. त्या म्हणतात, थोरांनी केलेलं कार्य पुढे नेणं हेच त्यांचं खरं स्मारक. स्मारक म्हणजे पुतळा. आता जे काही थोर लोक होऊन गेले, जे थोर संत होऊन गेले, जे समाजसेवक होऊन गेले, तर या लोकांचं कार्य आपण पुढे नेलं पाहिजे आणि हे यांचं कार्य जे काही आहे, यांच्या सामाजिक जी काही बांधील आहे तर ही मुलांच्या हृदयाला साध घालते. प्रत्येक चरित्रात त्यांनी एक महत्त्वाचा विचार मांडला आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याविषयी ते सांगतात की प्रत्येक सुशिक्षित स्त्री आपल्याला लिहिती बोलती करणाऱ्या त्या पित्याचं ऋण कधीही विसरता येणार नाही. बघा मुलींनो, आज आपण एवढ्या संख्येने या ठिकाणी बसलेलो आहोत, त्याचं संपूर्ण जे काही श्रेय आहे ते आपले महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांना जातं आणि आपल्या ह्या पित्याचं ऋण आपल्याला कधीही विसरता येणार नाही. ताराबाई मोडक या शिक्षणवर्ती स्त्रीबद्दल लिहिताना त्या म्हणतात, माणसं ओळखून त्याचा योग्य कामाला उपयोग करणं ही ताराबाईंची खासियत आहे. आता जसं वर्गामध्ये आपण काय करतो, आपले जे वर्ग शिक्षक असतात की कुठल्या मुलाला काय येतं, कोणता मुलगा काय काम करू शकतो हे सहज येतात, त्यांना ते माहिती असतं. तसंच ताराबाई या मोडक या ज्या आहेत तर ह्या शिक्षणवर्ती स्त्रियांबद्दल लिहिताना म्हणतात की माणसं ओळखून कुठला माणूस काय कामाचा आहे हे त्यांनी ओळखलेलं आहे. मोठी माणसे हिऱ्याची पारख करू शकतात. ताराबाई मोडक यांचा वसा पुढे चालवणाऱ्या अनुताई वाघ यांचे चरित्र सादर करताना गिरजाबाई म्हणतात, ज्या भागात काम करायचं त्या भागातली मुलं शिकती आणि शिक्षणासाठी येती करणं. बघा, ज्या भागामध्ये आपल्याला काम करायचे सुरुवातीला ती मुलं शिकती करणंच नव्हे तर ती शिक्षणासाठी येती करणं. त्या परिसरातल्या जीवनावश्यक अडचणी कोणत्या आहेत तर समजून आपण अगोदर घेतल्या पाहिजे. कारणभाऊ शिकवताना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणं, त्यांना समजेल अशी भाषा वापरणं, श्रद्धेनं शिकवणं, त्यात प्रेम ओतणं या गोष्टी अनुताईंनी आचरणात आणल्या. बघा, फक्त सांगणं नव्हे तर अनुताईंनी ज्या गोष्टी आहेत की मुलांना समजेल अशी सोपी भाषा आपण वापरली पाहिजे,
श्रद्धेनं शिकवणं, अगदी तळमळतेनं शिकवणं, त्यात प्रेम ओतणं, जिव्हाळा असणं, या गोष्टी ज्या आहेत तर या अनुताईंनी आपल्या आचरणामध्ये आणल्या. जन्मभर ते कार्य पुढे नेण्यासाठी सळसळत्या रक्ताची तरुण मुलं पुढे येवोत हेच अनुताईचे खरे स्मारक ठरेल. आपल्याला अनुताईंचं कार्य जर पुढे न्यायचं असेल, त्यांना खरे त्यांचं स्मारक आपल्याला ठरायचं असेल, तर आपण ते जे काही कार्य आहे तर ते कार्य पुढे नेलं पाहिजे. संत गाडगे बाबा यांच्या चरित्रातील हा संदेश बघा. लेखिका लिहितात, मुलांनो, संतप्रात प्राप्त व्हायला चमत्कार करावे लागत नाही, विभूती लावून ध्यानस्थ बसावे लागत नाही. बघा, आपल्याला संत व्हायचं असेल तर वेगवेगळे काही चमत्कार करायची गरज नाही, किंवा विभूती किंवा अंगाला रक्षा फासून कुठे आपल्या ध्यानस्थ एखाद्या पहाडावर जाऊन बसावं लागणार नाही. तर आपल्याला लोकांमध्ये राहून लोकजागृती कशी करावी हे संत गाडगे बाबांनी दाखवून दिलेलं आहे. म्हणूनच ते महान संत झाले आणि त्यांचंच हे जे काही कार्य आहे तर ते आपल्याला पुढे न्यायचं आहे. दुःखाच्या अग्नीत होरपळून शुद्ध सोन्यासारख्या लखलखणाऱ्या माता अहिल्याबाई होळकर. आपण पाहतो की पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जे आहे तर अगदी बालवयात विधवा झालेले असताना त्यांना आलेल्या अनेक अडचणी आल्या, तरी पण त्या मात्र डगमगल्या नाही, तर त्या सोन्यासारख्या लखलखणाऱ्या माता ठरल्या. तर त्या लेखिका लिहितात की प्रजेला पुत्रवत, बघा स्वतःला पुत्र नसताना प्रजेला पुत्रवत मानून अपार दुःख देणाऱ्या, अपार दुःख विसरून या प्रजेला सुख देणाऱ्या, दान धर्म करणाऱ्या अहिल्याबाई सदैव इतरांसाठी जगल्या. स्वतःच मध्ये बघा, आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या बाबतीमध्ये सांगायचं झालं तर डोंगरा एवढे दुःख त्या मातेनं सहन केली, परंतु आपलं दुःख बाजूला सारून या जनतेच्या सुखासाठी, समाज कार्य करण्यासाठी आपलं दुःख विसरून त्या जनतेच्या सुखासाठी झटल्या, दान धर्म केल्या, शाळा उघडल्या, मंदिराचा जीर्णोद्धार केला. एखाद्या अचल दीपस्तंभासारख्या, दीपस्तंभ म्हणजे सन्मार्ग जो आहे, एखादी व्यक्ती आपल्या मनुष्याला सन्मार्ग दाखवत असते, त्याचप्रमाणे या अहिल्याबाई होळकर ज्या आहे तर एक आपल्या दीपस्तंभासारख्या उभ्या राहिल्या. त्यांचं जीवन गंगाजळासारखं निर्मळ होतं, निर्मळ, शुद्ध, पवित्र. अशा प्रकारे प्रत्येक चरित्रातून गिरिजाबाईंनी मुलांना एक प्रत्येकारी संदेश दिलेला आहे. गिरिजाबाईंनी जे काही चरित्र लिहिलेले आहे तर त्या चरित्रातून एक संदेश जो आहे तर तो संदेश मुलांना दिलेला आहे. फक्त मोठा संदेश दिला नाही तर तो संदेश मुलांना पचेल, रुचेल. त्याची जी काही लेखनाची जी काही भाषा आहे, संदेशाची जी काही भाषा आहे तर ती हृदयाला हात घालणारी भाषा वापरून त्यांनी चरित्र लेखाला एक नवा आयाम दिला आहे, आयाम विश्व दिलेला आहे, एक परिसर दिलेला आहे. तसेच पुढे गिरिजाबाईंनी मुलांसाठी विपुल कथाही लिहिल्या आहेत. विपुल म्हणजे खूप अशा कथा. त्यामध्ये तू सावित्री हो या पुस्तकात एकूण 8 कथा आहेत. त्यांनी जे काही लिहिलेलं पुस्तक आहे तू सावित्री हो, तर या पुस्तकामध्ये 8 कथा आहेत. बघा, त्यातली एक गोष्ट एका माणसाची, ही कथा नितांत सुंदर उतरली आहे. मधू या गरीब मुलाची आई आजारी पडते. तिच्या पोटात गाठी झाल्याचे डॉक्टर सांगतात आणि ऑपरेशनने तिला बरे वाटेल असा निर्वाळा देतात. मधू अत्यंत निरुपायाने एकाची पॉकेट मारतो, कारण त्याच्याजवळ पैसे नसतात. मधू नोटा मोजतो, तब्बल 2000, पण सोबत चिठ्ठी असते. बघा, गिरिजाबाईंनी सुंदर अशी कथा या ठिकाणी लिहिलेली आहे की मधू नावाचा एक मुलगा असतो आणि तो मुलगा खूप गरीब असतो. त्याच्या आईला पोटामध्ये गाठी होतात. डॉक्टर असा निर्वाळा देतात, डॉक्टर असा सल्ला देतात की तिच्या गाठी बऱ्या होऊ शकतात, पण त्यासाठी काय की ऑपरेशन करावे लागेल. ऑपरेशन म्हटलं की साहजिकच आपल्याला पैसा लागतो. मधू अत्यंत निरुपायाने एकाचे पॉकेट मारतो. बघा, त्याच्याकडे पैसेच नसतात आणि आता आईचा उपचार जर करायचा आहे, आईला बरं तर करायचंय, आईचं ऑपरेशन करायचंय, मग त्यासाठी लागणारा पैसा उभा कसा करायचा, म्हणून नाविलाजाने मधू पॉकेट मारतो. आता जेव्हा तो पॉकेट मारतो, त्याला पॉकेट घेतो, त्यामध्ये तो बघतो तर 2000 रुपये, त्याला 2000 रुपये सापडतात. 2000 रुपये त्याला मिळतात, परंतु त्या सोबतच एक चिठ्ठी असते. बघा, ती चिठ्ठी खूप प्रिय आनंदा सोबत 2000 रुपये पाठवतोय. आईचं औषध पाणी नीट कर,
मी येत नाही, तेवढेच पैसे वाचतील, आईच्या उपयोगी पडतील. खाली पत्ता. बघा, जेव्हा मधू ते पैसे बघतो आणि त्या पैशासोबत ती चिठ्ठी पाहतो, तेव्हा मधूचे डोळे मात्र उघडतात. बघा, त्याने जे पैसे चोरून आणले, ते पॉकेट ते चोरून आणलेलं असतं आणि त्या पैशासोबत एक चिठ्ठी असते. ते पाहून मधूचे डोळे उघडतात म्हणजे काय? त्याला कळतं की आपण जे हे पैसे चोरून आणले, हे आपण चुकीचं काम केलेलं आहे. आणि मग त्या चिठ्ठीवर एक पत्ता असतो आणि पुन्हा मधू त्या माणसाचा शोध त्या पत्त्याच्या आधारे घेत जातो. त्या माणसाने आपल्या आईच्या आजारपणासाठी ते पैसे ठेवलेले असतात. बघा, त्यांनी सुद्धा ज्या व्यक्तीचे ते पैसे चोरलेले असतात, त्या व्यक्तीच्या आई सुद्धा आजारी असते. मधू आपल्या वाईट कृत्याची कबुली देतो. जेव्हा मधू शोधत त्या मनुष्याकडे जातो आणि त्याला सांगतो, त्याचे जे मी काही वाईट कृत्य केलेलं आहे त्याची क्षमा असावी, पण तो मनुष्य ते पैसे मधूला परत करतो. मधू, आपण चोरलेले जे काही पैसे आहे ते कशासाठी चोरले आणि मात्र आता मी ते पैसे परत करत आहे. परंतु तो मनुष्य जो काय आहे तो सुद्धा एवढ्या मोठ्या मनाचा असतो की ते पैसे मधूला तो पुन्हा परत देतो. आजच आई गेल्याची तार आली, आता मी या पैशाचं काय करू, तुला हे पैसे कामी येतील. तेव्हा तो गृहस्थ सुद्धा म्हणतो की मला माझ्या आईची आत्ताच तार आली आणि मी आता हे पैसे घेऊन काय करू, तुला हे पैसे कामी येतील. तुझी आई बरी झाली तर माझीच आई बरी झाली. बघा, केवढा जिव्हाळा, केवढं मोठेपण त्या माणसाच्या ठाई आहे की तुझी आई जर बरी झाली तर माझी आईच बरी झाल्याचा आनंद मला मिळेल. मोठ्या मनाचे दर्शन विस्मयचकित करणारे आहे. बघा, त्या व्यक्तीचे, त्या माणसाचे हे जे काही मोठं मन आहे ते विस्मयचकित, आश्चर्यचकित करणारं आहे. आपल्या जागी जर एखादा असता की लगेच आपण त्या मुलाला शिक्षा केली असती, परंतु या कथेतून आपल्याला सहज मनाचं दर्शन, माणुसकीचं दर्शन या ठिकाणी घडतं. फुलं फुलवणारा म्हातारा या पुस्तकातील याच नावाची पहिलीच कथा मोठी सुरेख आहे. या कथेत खूप चमत्कार असले तरी मूळची ही जपानी कथा खिळवून ठेवते. सुंदर सैर अनुवादाचे उत्तम उदाहरण म्हणून तिचा उल्लेख करता येईल. कादंबरी हे कथेच्या पुढचे पाऊल. गिरिजाबाईंनी बालकांसाठी बालकादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत. गिरिजाबाईंची झंप्या द ग्रेट खरोखरीच ग्रेट आहे. वळवळ्या बघावं तेव्हा नसत्या उद्योगात घडलेल्या झंप्या बघता बघता बालवाचकांचा लाडका होऊन जातो. आग लागली असे वाटून आगीचा बंब बोलवण्याचे प्रकार त्या कथेत रंगले आहेत. बघा, आता हा जो काही झंप्या आहे तर हा झंप्या आईचा कसा ग्रेट ठरतो ते या कथेत दिलेलं आहे. ही जी कथा आहे, यडबंबू डब्बू, ही बाल कादंबरी खूप मनोरंजक आहे. प्रत्येकाला वाटतं की आपण काय आईचं लाडकं असावं आणि मग ते लाडकं होण्यासाठी हा यडबंबू डब्बू जो आहे तर ते काय करतो. बघा, डब्बू जो आहे तर हा मुलगा आईला उगाच त्रास देणारा नसतो. तो काहीतरी करामती करत असतो, परंतु त्याचा आपल्या आईला त्रास व्हावा असं मात्र त्याला वाटत नाही. एकदा काय होतं, घरामध्ये ताईचा साखरपुडा असतो आणि त्यासाठी घरात आता लग्न म्हटलं, साखरपुडा म्हटलं की घरामध्ये काय रेलचेल असते वेगवेगळ्या नवीन गोड पदार्थांची आणि त्यामध्ये मिठाई घरामध्ये बनलेली असते. काही गरीब मुलं मात्र मिठाई मागू लागतात. डब्बू मात्र नाही म्हणतो, पण आई त्याला बघते आणि आई त्याला सांगते की तुकडा तुकडा देऊन टाक त्यांना, कुणाला दुःखी ठेवू नये, सर्वांवर प्रेम करावे. आई डब्बूला म्हणते की असं नाही म्हणू नको, तू काय कर, सर्वांना तुकडा तुकडा देऊन टाक, कुणालाही दुःखी करायचं नाही, सर्वांवर आपण प्रेम करायचं. डब्बू आईचे शब्द मात्र ध्यानात ठेवतो, लक्षात ठेवतो. दुपारी सगळी वामकुशी घेत असतात. बघा, दुपारचं जेवण झालं की आपण थोडीशी वामकुशी घेतो. वामकुशी म्हणजे काय, थोड्या वेळ झोप घेतो, आराम देतो काही वेळ शरीराला. त्यावेळी आईने व्याह्यांना देण्यासाठी आणलेले मिठाईचे ताट डब्बू भिकाऱ्यांना वाटतो. आता व्याही म्हणजे घरात मध्ये एक तर मुलीचं लग्न असेल किंवा मुलाचं लग्न असते, म्हणजे वराकडची मंडळी असतील, तर ते जे काही ताट असतं मिठाईचं, जे व्याह्यांकडे पाठवायचं असतं, तर ते ताटातली मिठाई मात्र डब्बू भिकाऱ्यांना वाटून देतो
आणि बघा मग तोच भाग जो आहे तर वाचकांना आवडावा असा आहे. एकूणच गिरिजाबाईंना शब्दाचे इतके सुंदर दान पडले आहे की अनंत हस्ते कमला कराणे देता घेशील दो कराणे असेच वाटावे. असं सुंदर असं लेखन गिरिजाबाई यांचं आहे. गिरिजाबाईंच्या लेखणीला त्यांच्या संस्कारक्षम वाङ्मयाला माझा अंतःकरणपूर्वक मानाचा मुजरा. असा हा सुंदर पाठ आहे की बालमनावर संस्कार करणे, त्याचप्रमाणे मुलांनी ते आचरण करणे, असे विविध प्रसंग आज आपण गिरिजाकीर यांच्या पाठामधून अनुभवलेले आहेत. आता आपण स्वाध्याय लिहून घेणार आहोत. तुमच्याकडे वही पेन असेल तर तुम्ही स्वाध्याय लिहून घ्या. प्रश्न पहिला, गिरिजाकीर यांच्या कथेची वैशिष्ट्य सांगा. गिरिजाकीर यांच्या कथेची वैशिष्ट्य सांगा. दुसरा प्रश्न आहे, बालमनावर संस्कार घडविण्यासाठी गिरिजाकीर यांनी कोणाची चरित्र लिहिली आहेत? बालमनावर संस्कार घडविण्यासाठी गिरिजाकीर यांनी कोणाची चरित्र लिहिली आहेत? समजलं मुलांनो पाठ? आवडला का? बघा तुम्ही सुद्धा आपल्या या पाठ्यपुस्तकामध्ये जे काही पाठ आहे तर त्याची समीक्षा तुम्ही करायची आहे. जे आपण वाचलेलं आहे, जे चांगलं आहे त्याचं लेखन आपल्याला करायचे आहे आणि या पाठामध्ये जे काही मुद्दे दिलेले आहेत त्या मुद्द्यांच्या आधारेच आपण त्या कलाकृतीचा आस्वाद घ्यायचा. ती मुद्दे आपण नमूद करायची आहे आणि तुम्ही नक्कीच कराल अशी मला या ठिकाणी अपेक्षा आहे. मी या ठिकाणी थांबते. धन्यवाद.
Good afternoon, dear students. How are you? I am Mrs. Saili Arun Mahajan. I am an assistant teacher in Maharashtra Samaj Seva Sangha Rachana Vidyalaya Madhyamik from Nashik. Students, today we are learning a poem from our course book, and the title of the poem is You Start Dying Slowly by Pablo Neruda. See students, poem is the beautiful piece of literature. Literature, भाषा साहित्य. कविता ही भाषा साहित्याचं एक उत्कृष्ट रूप असतं आणि इट इज मीन टू बी अ प्लेजरेबल रीडिंग. त्याचा आस्वाद घ्यायचा असतो, आनंद घ्यायचा असतो, अर्थात अभ्यास करायचा असतो प्रश्नोत्तरांच्या दृष्टिकोनातून. हे जरी खरं असलं तरी हा साहित्याचा प्रकार वाचून एन्जॉय करण्यासाठी असतो. जसं गाणं नाही का सिनेमातलं, तुम्ही एन्जॉय करतात ऐकणं बघणं, तशी ही जी कविता आहे हे गाणंच आहे. ओके, इंग्लिशमध्ये. तर मग आपण पीपीटीज मधून बघूयात, कविता शिकूयात. See students, we are going to learn a poem, You Start Dying Slowly. And the poet, this is the title of the poem, and Pablo Neruda is a poet of this song. Appreciation मध्ये आपल्याला ह्या गोष्टी लिहायच्या असतात बरं का. कवितेचं टायटल आणि कवितेचे कवी किंवा पोएटेस म्हणजे कवयित्री कोण आहेत ते. आपल्याला काय शिकायचंय बरं आज ह्या टॉपिक मधून, म्हणजे आपलं एलो लर्निंग आउटकम. एलो म्हणजे काय, लर्निंग आउटकम. रीड लिटरेचर फॉर प्लेजर, रिफ्लेक्ट ऑन व्हॉट इज हर्ड. असे दोन आपल्याला ह्या कवितेच्या अभ्यासातून साध्य करायचे आहेत की ही कविता शिकताना ती एन्जॉय करायची आहे, आनंद घ्यायचा आहे तिचा, आणि जे काही आपण कंटेंट शिकणार आहोत त्याच्यावरती आपण रिफ्लेक्ट करायचं आहे, म्हणजे प्रश्नोत्तराच्या स्वरूपात म्हणून असू द्यात किंवा पोएटिक ॲप्रिसिएशनच्या स्वरूपात असू द्यात. हे आपले कवी बरं का, पाब्लो नेरुदा यांना 1971 साली लिटरेचर मधील नोबेल प्राइज मिळालेला आहे, जे जगातलं लिटरेचर साठीचं सर्वश्रेष्ठ अवॉर्ड असतं बरं का मित्रांनो, ते ह्यांना मिळालेलं आहे. असे हे नोबेल लॉरिएट कवी आपल्याला आपल्या कवितेतून काय बरं संदेश देत आहेत. आधी आपण चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी बघूया. चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला पहिली ऍक्टिव्हिटी अशी बघा, अज्युमिंग ABCD ॲज स्पीकर्स, आस्क द असाइन्ड क्वेश्चन्स, म्हणजे इथे दिलेले प्रश्न इन युअर ग्रुप अँड डिस्कस. म्हणजे आपण वर्गामध्ये 4-4 जणांचे ग्रुप पाडत असतो बघा, आणि मग ग्रुपमध्ये मुलांनी हे प्रश्न डिस्कस करायचे आहेत. उदाहरणार्थ, इफ यू डू नॉट स्टडी वेल व्हॉट विल हॅपन. व्हॉट विल हॅपन या पहिल्या प्रश्नामध्ये जर तुम्ही अभ्यासच केला नाही तर काय घडेल बरं सांगा बरं. व्हॉट विल हॅपन, यू मे फेल, तुम्ही नापास पण होऊ शकतात. यू मे स्कोअर मिनिमम मार्क्स, तुम्हाला कमी गुण मिळू शकतात. इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन स्कूल ऍक्टिव्हिटीज ऑर गेम्स, जर का तुम्ही आपण स्कूलमध्ये ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज सगळ्या कंडक्ट करत असतो, करिक्युलम को करिक्युलम सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपण हिरिरीने भाग घेत असतो, पण आपण भाग घेतला नाही तर काय होईल बरं. our personality will not be the
व्हर्सेटाईल वन. व्हर्सेटाईल म्हणजे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व आपलं घडायला पाहिजे असतं. मला हे जमलं पाहिजे, मला भाषण देता आलं पाहिजे, मला छान लिहिता आलं पाहिजे, मला छान क्वेश्चन आन्सर्स आले पाहिजे, मला छान खेळता आलं पाहिजे वगैरे वगैरे. हे सगळं आपलं व्यक्तिमत्व हे शाळेत सर्वांगीण घडत असतं. मग ते घडणार नाही म्हणून आपण सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज मध्ये भाग घ्यायला पाहिजे असतो. इफ यू वेक अप लेट ऑन अ वर्किंग डे, व्हॉट विल हॅपन? काय घडेल बरं? माय रुटीन विल बी डिस्टर्ब. म्हणजे सगळं काही डिस्टर्ब होऊन जाणार मी उशिरा उठले तर. किंवा आय विल रीच माय स्कूल लेट, मी शाळेला उशिरा पोहोचेन. इफ यू इग्नोर अ फ्रेंड इन नीड, एखाद्या मित्राला तुमची गरज आहे आणि तुम्ही जर इग्नोर केलं त्याच्या गरजेकडे तर काय होईल? यू विल लूज फेथ इन फ्रेंडशिप. म्हणजे त्या मैत्रीतला विश्वास तुमच्यावरचा त्या मित्राचा कमी होऊ शकतो. म्हणून अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड अशी म्हण आहे बरं का इंग्लिशमध्ये. म्हणजे जो मित्र संकट काळात मदतीला धावून येतो तोच खरा मित्र असतो. इफ यू डू नॉट एक्सरसाइज रेग्युलरली, व्हॉट विल हॅपन? You will be the fatter and fattest, or you will be an unhealthy. If you eat too much of junk food, what will happen? You may get different kinds of diseases. तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग लागू शकतात जर तुम्ही जंक फूडच खात राहिलात तर. ओके, आता दुसरा एक्सरसाइज आपण बघूयात मित्रांनो. थिंग्स आय कॅन डू इन माय लाईफ. For my nation, what can I do for my nation? I can keep my locality clean. I can speak true. I can be devoted towards my duty. मी माझ्या देशासाठी काय करू शकतो? तर माझ्या देशाला उन्नत बनवण्यासाठी मी माझा खारीचा वाटा जोही काही असेल तो मी उचलू शकतो. For my family, I can care my family. I can give a joy by fulfilling the expectations of my parents in my family. I can contribute, I can support. खूप काही आपल्या फॅमिलीसाठी आपण करू शकतो, देशासाठी करू शकतो, आपल्या वर्गासाठी क्लासरूमसाठी करू शकतो. For my friends, I can wait, I can share my thoughts, I can share my notes. I can collaborate with each other in the learning activities and so on. बरेच काय आपण मित्रांसाठी करत असतो आणि करतो आणि हे तुम्हाला काही सांगण्याची गरज नाही. तुमचे तर मित्र फार प्रिय की नाही तुम्हाला. For old people, we help old people. We help them to cross the road. We help them to find the address. जर ऍड्रेस विचारला असेल तर. We can support them. त्यांना चालता येत नसेल तर आपण त्यांना सपोर्ट करतो. ओके. For the needy people, we can share money, we can share things, we can help them. अशा रीतीने आपण for myself, we can pray for ourselves, we can we can devote ourselves, we can do hard work to progress ourselves. आपण आपल्या स्वतःसाठी खूप काही करू शकतो. तिसरा चिटचॅट ऍक्टिव्हिटी बघा. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब and write a paragraph. My wish. What is your wish? आता मी इथे माझ्या स्वतःच्या विशेष लिहिते. त्या तुमच्याच असतील, मॅच होतील असं काय नाही. तुम्ही तुमच्या भरायच्या आहेत बरं का मित्रांनो. ट्रॅव्हल इन स्पेस. बघा ना, आता तर आपल्याला टुरिझम करण्यासाठी स्पेस मध्ये पण जाता येणार आहे, पण आपल्याकडे कोटी रुपये पाहिजे त्याच्यासाठी. किंवा my wish is to fly in the sky. आकाशात उडू शकतो विमानाच्या मदतीने. माय विश इज टू बी द टॉपर इन द क्लास, टू टॉपर इन द what we can say in our whole school or in our district or in our state, or any wish what you want to note down here, you can write down. These are your wishes. So let's move to the next slide. आता आपण मित्रांनो आपली या ठिकाणी आपण कविता बघूयात. सुरुवातीला आपण असं करूयात, आपली जी कविता आहे ती आपण स्टार्ट टू एंड आपण गाऊयात. तुम्ही ऐका आणि तुमचे डोळे ह्या ज्या ज्या ओळींवरती मी वाचते त्या त्या ओळींवरती तुमचे डोळे असू द्यात आणि तुमच्या हातात पेन्सिल असू द्या. म्हणजे का
की एखाद्या ओळीमध्ये तुम्हाला असं वाटलं की हा शब्द मी कधीच ऐकलेला नाहीये, दिस वर्ड इज न्यू फॉर मी, आय डोंट नो दिस वर्ड, असा वर्ड, त्याचा उच्चार काय आहे, त्याचा अर्थ काय आहे, तुम्ही पेन्सिलीने तुमच्या पुस्तकामध्ये नोट डाऊन करून घ्या. ओके, आर यू रेडी विथ युअर पेन्सिल? सो लेट्स गो थ्रू द सॉन्ग. If you do not travel, if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly, you start dying slowly, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you kill your self-esteem, when you do not let others help you, when you do not let others help you, you start dying slowly, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, if you become a slave of your habits, walking every day on the same path, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, if you do not wear different colors, or if you do not speak to those you don't know, or if you do not speak to those you don't know, you start dying slowly, you start dying slowly, you start dying slowly. पुढचं कडवं. If you avoid to feel, if you avoid to feel passion, if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten, those which make your eyes, those which make your eyes glisten, and your heart beats fast, and your heart beats fast, you start dying slowly, you start dying slowly, you start dying slowly. When you do not change your life, when you do not change your life, when you are not satisfied with your job, when you are not satisfied with your job, or with your love, or with your love, if you do not risk what is safe, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go to, if you do not go after a dream, if you do not go after a dream, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself, if you do not allow yourself, at least once in your lifetime, at least once in your lifetime, to run away from a sensible advice, to run away from a sensible advice, what will happen? You start dying slowly, you start dying slowly, you start dying slowly. See students, now we will see the song line by line. आता आपण असं करूयात, आपण हे गाणं प्रत्येक ओळ, ओळीतले शब्द समजून घेऊयात. काय म्हणायचंय बरं कवीला? हे पहा, आपल्याला 2 गुण असतात बरं का. कवितेचा थीम, थीम म्हणजे कवितेचा विषय काय आहे तो आपल्याला इंग्रजीत लिहायचा असतो. कशामध्ये? अप्रिसिएशन मध्ये. आणि हा थीम काय बरं आहे कवितेचा आपण आता समजून घेऊया. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, जर तुम्ही प्रवास करत नसाल. इफ यू डू नॉट रीड, जर तुम्ही वाचत नसाल. इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ, जर तुम्ही जीवनातले विविध आवाज ऐकत नसाल. तर इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट युअरसेल्फ, जर तुम्ही स्वतःलाच
स्वतःच कौतुक करत नसाल, स्वतःच्याच गोष्टी तुम्हाला आवडत नसतील आपल्या स्वतःच्याच, तर काय घडतं, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. तर तुम्ही हळूहळू तुमच्या जीवनातल्या आशा, भविष्य हे अंधकारमय बनवत आहात. तुम्ही हळूहळू मरतायत असा अर्थ नाही घ्यायचा. तुम्ही तुमचं भविष्य हळूहळू अंधकारमय बनवता आहात. मीन्स यू आर लुझिंग द हॅपी होप ऑफ युअर फ्युचर. म्हणजे भविष्यातला आनंद तुम्ही हळूहळू हा नष्ट करत आहात. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, प्रवास केला पाहिजे आपण. का बरं ट्रॅव्हल म्हणजे प्रवास केला पाहिजे? वी शुड ट्रॅव्हल, वी शुड विजिट द डिफरंट प्लेसेस, वी शुड मीट द डिफरंट पीपल, you should witness the variety kinds of cultures and the beauty of nature. हे आपण करायलाच पाहिजे. हे पहा, आपल्या सावरकरांनी सुद्धा ने मजसीने या गाण्यामध्ये सांगितलेलं आहे. काय सांगितलंय? मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ, सृष्टीची विविधता पाहू, असं सावरकरांनी सुद्धा त्यांच्या गाण्यात म्हटलेलं आहे. म्हणून जर का तुम्ही अशा रीतीने प्रवास करून वेगवेगळ्या लोकांना भेटत नसाल, वेगवेगळ्या ठिकाणांना भेटत नसाल, वेगवेगळ्या संस्कृती जाणून घेत नसाल, तर मित्रांनो तुम्ही तुमच्या भविष्यातली आनंददायी अशी आशा गमावत आहात. दुसरी वेळ काय म्हणते? इफ यू डू नॉट रीड. रीड आपल्यासाठी तर रीडिंग किती महत्वाचं आहे. वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर वाचाल, वाचाल तर समृद्ध व्हाल, तर ज्ञानवंत व्हाल, आणि तर तुम्ही भाषण देऊ शकाल किंवा छान भाषण लिहू शकाल, छानपैकी सुसंवाद साधू शकाल. वाचन तर किती गरजेचं आहे विद्यार्थ्यांसाठी. पण तुम्ही जर वाचत नसाल तर तुम्ही तुमचं भविष्य अंधकारमय बनवत आहात. इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ. साऊंड्स ऑफ लाईफ बघा ना, आम्ही बसमधनं, ट्रेनमधनं, कुठूनही प्रवास करत असू, आम्ही खिडकी बाहेर बघतो, आम्ही पानं, फुलं, पक्षी, येणारे जाणारे, हे जे निसर्गातले जिवंत आवाज आहेत त्यांचा आनंद आपण किती घेतो मित्रांनो. आज मोबाईल युगामध्ये मोबाईलमध्येच पक्ष्यांचा आवाज ऐकायचा असतो का? नाही. निसर्गामध्ये एकरूप झालो तर आपल्याला जो काही अप्रतिम आनंद मिळतो तो कशातूनही मिळत नाही. इफ यू डू नॉट अप्रिशिएट युअर सेल्फ, आणि आधी स्वतःवर प्रेम करा, स्वतःला ऍक्सेप्ट करा, स्वतःच्या केलेल्या सगळ्या चांगल्या गोष्टींना चांगलं म्हणा. चांगल्या गोष्टी बरं का, पण तुम्ही एखादी वाईट कृती केली असेल आणि त्याला अपेक्षा करत असाल की चांगलं म्हटलं पाहिजे, शिक्षकांनी चांगलं म्हटलं पाहिजे, नाही. तुम्ही काय चांगलं काहीतरी करताय तर तुम्ही स्वतःला अप्रिशिएट करा. बघा ना, अप्रिशिएट करा. आपल्याला एका प्रेयर मध्ये पण सांगितलेलं आहे काय, दूसरों के पहले खुद को जय करो, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों के जय से पहले खुद की जय करे. अप्रिशिएट युअरसेल्फ. ओके. आणि जर असं करत नसाल तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. दुसऱ्याकडे बघूया. व्हेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम. सेल्फ इस्टीम म्हणजे काय मित्रांनो? सेल्फ इस्टीम म्हणजे सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वतःचा आदर. ओके. व्हेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू. आपल्याला आपला स्वतःचा आदर, स्वतःचा सन्मान हा अबाधित ठेवला पाहिजे, जोपासला पाहिजे आपण स्वतः. व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू. आपण इतरांना मदत करायला पाहिजे, इतरांची आपण मदत घ्यायला पाहिजे जिथे आवश्यक आहे तिथे. हे आपण वर्गात जेव्हा जेव्हा आपण ग्रुप टास्क करतो तेव्हा तेव्हा आपण हे करतोच. ग्रुपमध्ये एकमेकाला कोलॅबोरेट करतो आणि मगच ती ऍक्टिव्हिटी आपण पूर्ण करू शकतो. ते आपण वर्गामध्ये खूप छानपैकी कोलॅबोरेट एकमेकाला करतो. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. आणि जर का तुम्ही असं करत नसाल तर तुम्ही तुमचं भविष्य हे, भविष्यातली आशा ही अंधकारमय बनवत आहात. इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स. स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स. रोज रोज त्याच
सवयींचे गुलाम असाल तर वॉकिंग एव्हरीडे ऑन द सेम पाथ, हे एकाच रस्त्याने जाणं येणं, कधीतरी रस्ता बदलून पण बघायला पाहिजे, नवीन नवीन वाटा धुंडाळायला पाहिजेत. बिकॉज असं म्हणतात इंग्लिशमध्ये की चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाईफ. चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाईफ. मुझे भी चेंज चाहिए. इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन चेंज करायला पाहिजे. रोजच्या पेक्षा रोज तेच त्याच्या काहीतरी थोडंसं वेगळं डिफरंट करायला पाहिजे. इफ यू डू नॉट विअर डिफरंट कलर्स, वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी कपडे रोज परिधान करायला पाहिजे. अर्थात स्कूलमध्ये तर युनिफॉर्म कंपल्सरी आहे, पण स्कूल टाइम सोडून. और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो. आणि अनोळखी व्यक्तींशी ओळखी करायला पाहिजे, गप्पा मारायला हव्यात. जर तुम्ही असं करत नसाल तर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. तर हळूहळू आपण आपल्या भविष्याची आशा ही गमवत आहोत. पुढच्या कडव्याकडे जाऊयात मित्रांनो. इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन फिलिंग्स अँड देअर टर्ब्युलंट इमोशन्स. टर्ब्युलंट मीन्स अनस्टेडी, अस्थिर अशा भावना. इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन, जर तुम्हाला पॅशन फील होत नसेल, तुम्हाला अस्थिर अशा भावना जाणवत नसतील, दोज आईज विच मेक युअर आईज ग्लिस्टन. आणि अशा काही गोष्टी घडतात, आपले डोळे चमकवून जातात, ह्या गोष्टी तुमच्या आयुष्यात घडत नसतील अँड युअर हार्ट बीट्स फास्ट, तर मित्रांनो यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. हे जिवंतपणाचं लक्षण आहे. इमोशन्स फील होणं, एक्सप्रेस करणं, पॅशनेट असणं हे आपल्या जिवंतपणाचं लक्षण आहे. बघा मित्रांनो, इथे तुम्हाला दिसतंय की रायमिंग पेअर्स नाही आहेत. रायमिंग पेअर्स आर ॲब्सेंट हिअर. सो दिस पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स म्हणजे ही कविता मुक्त हस्त कविता आहे. याच्यामध्ये राईम स्कीम नाही, कारण रायमिंग पेअर्स जिथे असतात तिथेच राईम स्कीम असते. इथे रायमिंग पेअर्स नसल्यामुळे राईम स्कीम पण नाहीये आणि म्हणून ही फ्री वर्स आहे. म्हणून तुम्ही अप्रिसिएशन मध्ये त्या एका मार्कासाठी राईम स्कीमच्या ठिकाणी लिहायचं असतं फ्री वर्स असं लिहायचं असतं. आता आपण जाऊया पुढे. आता या ठिकाणी बघा, तुम्हाला हा जो यू आहे ज्याच्याशी कवी बोलतोय हा ऍब्सेंट आहे, कुठे आपल्याला दिसत नाहीये कवितेमध्ये. म्हणून आपल्याला इथे अपॉस्ट्रॉफी ही फिगर ऑफ स्पीच वापरलेली आहे. आपल्याला अप्रिसिएशन मध्ये एका मार्काला लिहायची असते बघा मित्रांनो. आणि शिवाय आपल्याला दोज युअर आईज अँड यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. आपल्याला इथे अजून आपण बघूयात, आपल्याला अजून फिगर्स ऑफ स्पीच वापरलेल्या आहेत का आपण शोधूयात. पुढच्या कडव्यात जाऊया. इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ when you are not satisfied with your job or with your love. आपल्या आयुष्यात आपण ज्या गोष्टींमुळे समाधानी नसू त्या गोष्टी आपण चेंज करायला हव्यात. कवीच्या मते आपण रोज त्यांच्याशी ऍडजस्ट करून आपलं आयुष्य हे ऍडजस्टेबल करून दुःखमय बनवण्यापेक्षा we should get rid of all these things. If we are not happy with our job or with our love, we should get rid of all these things and find out something other which will give you satisfaction and joy. If you do not risk what is safe for the uncertain. If you do not risk what is safe for the uncertain. Of course, life is the name of challenges. Life is full of difficulties. Challenges आणि difficulties हे तर जीवनाचा अविभाज्य इनएव्हिटेबल पार्ट आहे. आणि आपल्याला ह्या ओळीत असं म्हटलंय की तुम्ही रिस्क घेणं तुम्हाला जर सुरक्षित वाटत नसेल, एकाच ओळीमध्ये सेफ आणि अनसर्टन असे दोन अपोजिट आयडियाज येत्या आणि या आयडियाज एकाच ओळीमध्ये वापरलेल्या आहेत. म्हणून अशा ठिकाणी अँटीथेसिस हा अलंकार असतो जर एकाच ओळीमध्ये दोन कॉन्ट्रास्ट आयडियाज वापरलेल्या असतील.
इफ यू डू नॉट गो आफ्टर युअर ड्रीम, छोटं मोठं स्वप्न हा जिवंत माणसाच्या मनामध्ये कायम असतं आणि त्या स्वप्नाच्या मागे प्रत्येक व्यक्ती धावत असते. पण जर का आपल्या आयुष्यात स्वप्नच नसेल तर इफ यू डू नॉट अलो युअर सेल्फ ॲटलिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाईम टू रन अवे. टू रन अवे म्हणजे दूर जाणे ही फ्रेज आहे. टू रन अवे ही फ्रेज आहे. टू रन अवे पळून जाणे, दूर जाणे. कशापासून? फ्रॉम सेन्सिबल ॲडवाइस. सेन्सिबल म्हणजे एखाद्या शहाण्याने दिलेला वाईज, शहाण्या व्यक्तीने दिलेला शहाणा सल्ला. ओके. So if you do not risk what is safe or what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, advice म्हणजे सल्ला, सल्ला आणि advice म्हणजे सल्ला देणे, सल्ला आणि सल्ला देणे याच्यामध्ये डिफरन्स फक्त हा एवढाच आहे बरं का मित्रांनो. इथे सी असतो, नाउन आहे हे, आणि हा इथे हे वर्ब आहे. हा नाउन मध्ये ऍडवाइस म्हणजे सल्ला आणि वर्ब मध्ये ऍडवाइज म्हणजे सल्ला देणे. तर अशा रीतीने टू रन अवे फ्रॉम अ सेन्सिबल ऍडवाइस, इथे तुम्हाला डॉट 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 याचा अर्थ असा होतो की ती कविता कवीने सोडून दिली आहे, इनकम्प्लीट. आता एक ओळ आपण ऍड करायची आहे. काय बरं करू शकतो आपण? ही कविता इनकम्प्लीट आहे. बघा, इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन, इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ यू डू नॉट अलो युअरसेल्फ ॲट लिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाईम टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडवाइस, you start dying slowly, you start dying slowly, you start dying slowly. अशा रीतीने ही कविता कवी काय सांगतोय या ठिकाणी तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह पण वापरलेले आहेत बरं का मित्रांनो. बघा ना, सेफ, सेफ हे पण ऍडजेक्टिव्ह आहे. त्याच्यानंतर अनसर्टन हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. You start dying slowly. Dying ठीक आहे. इथे आपली कविता संपते आणि या ठिकाणी आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह सेफ, अनसर्टन, सेन्सिबल, सेन्सिबल हे ऍडजेक्टिव्ह आहे, तर ऍडवाइस हे नाउन आहे. बघा मी लिहिलं इथे नाउन हे ऍडजेक्टिव्ह आहे. तुम्हाला इंग्लिश वर्कशॉप मध्ये एक ऍक्टिव्हिटी आहे बरं का, की तुम्हाला ऍडजेक्टिव्ह लिहायचे आहेत. ओके. आता आपण व्हाईट बोर्ड कडे जाऊयात आणि व्हाईट बोर्ड वरती आपण ह्या कवितेचं अप्रिसिएशन बघूया. पाच गुणांसाठी आपल्याला कवितेचं अप्रिसिएशन जर ह्या कवितेचं विचारलं तर आपण काय लिहिणार? तर बघा, टायटल आपल्याला लिहायचं आहे. ते आहे कवितेचं टायटल, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. पोएट लिहायचे आपल्याला पाब्लो नेरुदा.
राईम स्कीम आहे का? नाही. आपल्याला इथे लिहायचंय फ्री वर्स. फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच याच्यामध्ये अपॉस्ट्रोफी आहे, टॉटोलॉजी आहे, अलिटरेशन आहे, अँटिथेसिस आहे. तुम्ही कोणती पण एक लिहायची आहे एका मार्काला, पण तुम्ही स्पेलिंग करेक्ट लिहायला हवं. थीम. आता थीम काय आहे? The poet says we should enjoy our life. We should not. Poet says his readers. Poet says readers must keep their self-esteem intact. आपला आत्मसन्मान जपला पाहिजे. They should make their future happy and joyful. आता लाईफ आहे, संकट तर येणारच की नाही? म्हणून या संकटांवर मात करून आपण आपलं सेल्फ एस्टीम इंटॅक्ट ठेवायला हवं. आणि म्हणून आपल्याला किती बरं मार्क्स मिळतात अशा रीतीने लिहिल्यावर? हे पहा, आपण टायटल लिहिलंय, आपण कवी, या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला प्रश्नपत्रिकेमध्ये असतात. प्रश्नपत्रिकेमध्ये ह्या दोन्ही गोष्टी असतात. म्हणून ह्याला आपल्याला मिळतो अर्धा गुण आणि याला आपल्याला मिळतो अर्धा गुण. म्हणजे आपण नुसतं प्रश्नपत्रिकेत बघायचं आणि उचलून लिहायचं, कॉपी करायचं जसं तसं, म्हणजे आपल्याला अर्धा अर्धा गुण मिळतो. त्याच्यानंतर आपण राईम स्कीम लिहिली तर आपल्याला मिळतो 1 गुण. 5 पैकी आपले बघा मित्रांनो, हे एक, हा अर्धा अर्धा 1 आणि हा 1, 2 गुण झाले. आता फिगर ऑफ स्पीच. अलिटरेशन प्रत्येक कवितेत असते, इन्व्हर्जन प्रत्येक कवितेत असतं, किंवा इथे आपण लिहिलंय अपॉस्ट्रोफी किंवा अँटिथेसिस. यातला कोणतेही एक व्यवस्थित स्पेलिंगने लिहिलं असेल तर आपल्याला मिळतात पुन्हा 1 गुण मिळतो. आणि आपण जर थीम लिहायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला मिळतात 2 गुण. अशा रीतीने आपले झाले टोटल 5 गुण. टोटल 5 गुण. आणि हे 5 गुण आपण मिळवायचेच आहेत. आता ज्या काही एकूण पुस्तकात दिलेल्या कविता आहेत त्यातली एक कविता प्रश्नोत्तरांसाठी येणार आहे आणि एक कविता अप्रिसिएशन साठी 100% एक्झामला येणार आहे. म्हणून अप्रिसिएशन प्रत्येक कवितेचं करून ठेवा रेडी. आणि प्रश्नोत्तर तर आपण लिहितोच शोधून उत्तर. म्हणून आपण या ठिकाणी कविता जी काही अभ्यासलेली आहे ती चांगली प्रिपेअर करणार, तुम्ही तयार करणार. You start dying slowly. ही पाब्लो नेरुदा यांची कविता. We have learned today. We have seen what poetic devices are used by the poet. What is the theme of the song? How we can sing the song though there are no rhyming pairs or though there is no rhyme scheme. We can enjoy that piece of literature too by singing. ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला गायला शिकवली त्या पद्धतीने तुम्ही गा आणि तुम्ही कविता समजून घ्या. आणि तुमच्या पद्धतीने कुठल्याही हिंदी सिनेमाची तुम्ही चाल, गाण्याची चाल लावून तुम्ही गाऊ शकतात, म्हणू शकतात. त्याचा हेतू एवढाच आहे की ते तुम्ही छानपैकी एन्जॉय करणं आणि ते इंग्लिश लिटरेचर हे मनापासून अभ्यासणं, त्याचा आस्वाद घेणं. सो जिंदगी है कटती जाती है, हसते हसते कट जाए रसते. अशा रीतीने 10वीचा सफर आहे तुमचा, तो पण छान सुंदर पुढे जाणार आहे. तुम्ही सगळे यशस्वी होणार आहात. पुन्हा भेटूया आपण पुढच्या